মাস্টার আসবে, তারপরে এদিকে ITSS একবার চতুর্দিকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, চালিয়ে যান। সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 25শে জুলাই 2026, রোজ শনিবার। ITSS এর মূল কথা থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মহাথেরোবান্তিকে বন্দনা জানাই। ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে গৃহী সংঘের আলোচনা শ্রদ্ধেয় মৌমিতা বড়ুয়া মহাদয়ার ধর্ম আলোচনা শোনার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 8845757335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পূজনীয় আশীর্বাদক ভ্রান্তের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণে অংশ নিচ্ছেন ভারতের সাইড মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। ভবতা ভগবালোকে দিতে অধবসাসনা। তাবতা পতিগণাদো পূজালোকানুকম্পায় আপমাদেন বেকবে সম্পদেতাম। দুর্লভো বুদ্ধবাদলোকস্মিন দুর্লভো মনুষ্যপতিলাভো। দুর্লভা গণসম্পদে দুর্লভা ভবজ দুর্লভান ধর্মসবনা দুর্লভো সাবরিষ্টাংসেব। আরবদানে কমদায়ঞ্জতাবো দশাসনে দুনাদমাজনসেনানলাগারাপকুন্দরো। योऽयमस्मिन् धम्मविनये अपमादो वेसति। बाह्यजाति संसारान्दोकसन्ताङ्गरे सतीति। भवतो सर्वमङ्गलान् रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वभूतानुभावेन ददातु देववन्दते। भवतो सर्वमङ्गलान् रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वधर्मानुभावेन ददातु देववन्दते। भवतो सर्वमङ्गलान् रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वधर्मानुभावेन ददातु देववन्दते। সাধু 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 সাধু। এখন মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন কলকাতা থেকে মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। শ্রদ্ধেয় মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি।
Sadhu, sadhu, Buddhang vandami, Dhammang vandami, Sanghang vandami, Ahang vandami, Sabada. Dutiyampi Buddhang vandami, Dhammang vandami, Sanghang vandami, Ahang vandami, Sabada. Atiyampi Buddhang vandami, Dhammang vandami, Sanghang vandami, Ahang vandami, Sabada. Okasha vandami bhante Daurataina Katang sabang apuradang kamatu me bhante sangho Dutiyampi vandami bhante Daurataina Katang sabang apuradang kamatu me bhante sangho Tatiyampi vandami bhante Daurataina Katang sabang apuradang kamatu me bhante sangho Okasang bhante tisaranena saha Panchasilang dhammang yachami anugang katva Silong detha me bhante Tutiyampi ahang bhante tisaranena saha Panchasilang dhammang yachami anugang katva Silong detha me bhante Tatiyampi ahang bhante tisaranena saha Panchasilang dhammang yachami anugang katva silong detha me bhante. এখন পঞ্চশীল প্রদান সহ 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে পদমূলে। Yamahang vadami tang vadeta. Namah bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Atiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang sampurnang. Namah bhante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Amesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Mushavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Sura meraya majjapamadhatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Sura medaya majja pudattana veramani
sikkhapadam samadhiyami. साधु साधु इमां तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन शीलं संपदेथ Amamante. शीलेन सुगतिं अन्ति शीलेन भुव संपदा शीलेन निभृतिं अन्ति तस्मात् शीलं विशोधये। Sadhu, sadhu, sadhu. সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা সবাই মিলে 10 মিনিট আনাপানাসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, মুখ বন্ধ রাখতে হবে। বাম হাতের উপরে ডান হাতে রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব মনোযোগ সহকারে আন্তরিকতার সঙ্গে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখার চেষ্টা করব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধানতার সঙ্গে সজাগতার সঙ্গে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল। ধর্মপদের একটা গাথা, খন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্ষং দুর্নিবারয়ং উসুং করোতি মেধাবী উসুকারো বতেজনম। খন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্ষং দুর্নিবারং বারয়ং। এই চঞ্চল চপল মনকে রক্ষা করা কঠিন কাজ। যারা
এই কঠিন কাজ সাধন করতে পারে তারাই তো ধ্যানী, তারাই তো জ্ঞানী। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করুন। মন যদি অন্য কোথাও চলে যায়, জানতে হবে মনকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই। এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার খুব শান্ত মনে শান্তভাবে নিয়ে আসতে হবে। কেবল জানা মনকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই, এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকবে। এরপরে ধীরে ধীরে মন কিছুটা শান্ত হয়ে আসবে, শান্ত হয়ে আসবে। খুব সাবধান, খুব সাবধান, খুব সাবধান। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते साधु साधु साधु। এখন গৃহী সঙ্গের ধর্ম আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন শ্রীমতী মৌমিতা বড়ুয়া মহাদয়ার ধর্মালোচনা করার জন্য পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে অনুমতি প্রার্থনা করছি। সাধু সাধু সাধু। ওনার সুন্দর ধর্ম দেশনা শোনার জন্য আমরা অপেক্ষায় আছি। ওনাকে বলুন যে ধর্ম দেশনা শুরু করার জন্য। সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ এবং দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই আইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা। এখন গৃহী সঙ্গের ধর্ম আলোচনায় আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সধর্ম শিক্ষা আইটিএসএস জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্ম আলোচনা করছেন শ্রীমতী মৌমিতা বড়ুয়া মহাদয়া, নদ্দা গুলশান, ঢাকা 1212। সম্মানিত আলোচক মহোদয়া আলোচনা করবেন পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে সূত্র পিটকের একক নিপাতে অট্ঠান বর্গের দ্বিতীয় বর্গ নিয়ে আলোচনা করবেন। আমি সম্মানিত আলোচক মহোদয়াকে শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য। নমস্কার। নরোত্তম নরশ্রেষ্ঠ মহাকারণিক তথাগত অর্হৎ সম্মুখ সমুদ্ধের পাদমূলে বন্দনা। আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, নির্বাণ প্রদায়ী সেই ধর্ম বিনয়কে বন্দনা। তথাগত অর্হৎ সম্মুখ সম্বুদ্ধ কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত সুসংগঠিত সংঘকে বন্দনা নিবেদন করছি। উপস্থিত ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় পূজনীয় আইটিএসএস পেজের আশীর্বাদক ভান্তেকে বন্দনা নিবেদন করছি আইটিএসএস পেজের উপদেষ্টা ভান্তেকে এবং তৎসংশ্লিষ্ট সকল ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রামণ সংঘকে। আপনাদের সবাইকে জানাই প্রণাম, নমস্কার, সবাইকে জানাই স্বাগতম। পূজনীয় ভান্তের অনুমতি ক্রমে আজকের ত্রিপিটক পাঠের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। আজ আমি পাঠ করব অট্ঠান বর্গের দ্বিতীয় বর্গ। তার আগে আমি একটা অনুরোধ করব, সেটা হচ্ছে আজকের আলোচনা শোনার জন্য, বোঝার জন্য, ধারণ করার জন্য প্রজ্ঞা প্রয়োজন, নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না যে এই বিষয়টা তো আমার সঙ্গে মেলে, তাহলে আমার জন্য সেটা মানহানিকর বা মানের বিষয় বা এখানে ভুল হতে পারে, বা কারণ শুধুমাত্র আমার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এরকম কিছু মনে করা যাবে না। কারণ আজকের আলোচনায় কিছু বিষয় আছে যেটা এক পক্ষের একটু অন্যরকম মনে হতে পারে, সেজন্য বলবো যে পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে চিন্তা করতে হবে, নিরপেক্ষ ভাবে, উপেক্ষা দিয়ে। কারণ প্রজ্ঞা কি জন্য প্রয়োজন হয়, মানে প্রজ্ঞা এমন একটা বিষয়, প্রজ্ঞা আপনাকে নিরপেক্ষ হওয়ার শক্তিটা দেয়।
যেখানে আমি কোনো ছেলে না, আমি কোনো মেয়ে না, আমি শুধু মানুষ, এবং মানুষ হিসেবে নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা থাকলে তখনই সে প্রজ্ঞা ধারণ করতে পারে, প্রকৃত ভাবে দেখতে পারে। যেমন একজন মা, ওনার সন্তানের প্রতি আলাদা টান থাকবে, মোহ থাকবে। তার সন্তান যদি কোনো ভুল করে, একই ভুল অন্য কেউ করলে উনি যেভাবে প্রতিক্রিয়া করবেন, ওনার সন্তান করলে সাধারণত সেরকম প্রতিক্রিয়া করেন না। কেন? ওনার সন্তান বলে। তো একজন মা কিন্তু ওনার সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, ঠিক তেমন ওনার পরিবারের প্রতিও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। যে এই ভুল ওনার পরিবার করলে ওনার কিছু সমস্যা হয় না, কিন্তু বাইরের কেউ করলে তখন তিনি বলেন যে সেটা অন্যায়। তো এইটা হচ্ছে পক্ষপাতিত্ব করা। ঠিক যেমন আজকে আমরা যে সূত্রটা পড়বো, যে অংশটা পড়বো, সেখানে পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতে হবে, তাহলে প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পারা সম্ভব, প্রজ্ঞা দিয়ে চিন্তা করা সম্ভব। ভগবান যে কথা বলেছেন জেনে শুনেই বলেছেন, অত্যন্ত সত্য বলেই বলেছেন। কি কারণে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে, যে কি কারণে ভগবান এই কথা কেন বললেন। আমরা এখানে সাপোর্টিং আরো তথ্য দিয়ে আনবো, সেটার জন্যই ত্রিপিটক পাঠ করা, সেটার জন্যই গবেষণা। আচ্ছা, তো এটা কেন আগে থেকে বলে নিচ্ছি, যাতে করে আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন যে আজকে আপনার মধ্যে একটা দৃষ্টি, মতবাদ তৈরি হতে পারে, নাও হতে পারে, প্রজ্ঞা দিয়ে দেখতে হবে। আচ্ছা, দ্বিতীয় বর্গের শুরুতে আছে, বুদ্ধ ভগবান দেশনা করছেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব একই সময়ে একই পৃথিবীতে দুইজন রাজ চক্রবর্তী উৎপন্ন হইবেন, ইহা হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, এক সময় এক পৃথিবীতে একজন রাজ চক্রবর্তী উৎপন্ন হইবে, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। অর্থাৎ একই সময়ে, মানে একজন চক্রবর্তী রাজা বেঁচে থাকা সময়ে আরেকজন চক্রবর্তী রাজা থাকতে পারেন না। চক্রবর্তী রাজা মানে কি? সে পুরো পৃথিবীরই রাজা, তার সমকক্ষ আর কেউ থাকে না, এই জন্যই উনি চক্রবর্তী। আচ্ছা, বুদ্ধবান বলছেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব একজন স্ত্রীলোক অরহৎ সম্মুখ সম্বুদ্ধ হইবে, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, একজন পুরুষের পক্ষে অরহৎ সম্মুখ সম্বুদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। এই জায়গায় আজকের সূত্রটার বেশিরভাগ জিনিস স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই জন্যই বললাম, যেহেতু আমাদের শ্রোতাদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে আমরা গৃহীদের মধ্যে আমাদের মাসি, দিদা, আন্টি, দিদি, ওনারা সবাই বেশিরভাগ। সেজন্য আমি বলছি যে আপনাকে সেটা এভাবে আমাকে বলছে বা আমার জন্য বলছে বিষয়টা তা না, বা আমিও তো স্ত্রী, তাহলে কি অসম্ভব বিষয়টা তা না। কেন অসম্ভব, কি কারণে, এটা নিজের থেকেও কিছু কিছু চিন্তা করতে হবে। আমি যখন প্রথম শুনেছিলাম যে একজন স্ত্রী বা একজন মেয়ে সম্মুখ সম্বুদ্ধ হতে পারে না, তো তখন একটা বিতর্ক চলছিল। ভিক্ষুণী সংঘ যখন নতুন নতুন হয়েছে তখন, যে না কেন মেয়েরা কেন সম্মুখ সম্বুদ্ধ হতে পারবে না? অবশ্যই পারবে, মেয়েরা চাইলে মেয়ে সম্মুখ সম্বুদ্ধ হতে পারবে। প্রথম কথা, আপনি বুদ্ধ বংশ দেখেন বা পুরোনো যেখানেই দেখেন, যত বুদ্ধের কথাই দেখেন, কোথাও আপনি মহিলা বুদ্ধ পাবেন না। এখন হচ্ছে কেন, কেন এর কারণ হচ্ছে যে পুরুষের কিছু ধর্মীয় ধর্মতা থাকে, পুরুষের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, মেয়েদেরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। আমরা ধর্মতার বাইরে কেউ কিছু করতে পারি না। সংস্কার, নারীদের নারীগত কিছু সংস্কার আছে, পুরুষদের পুরুষগত কিছু সংস্কার আছে। আপনি যদি অনেক পড়াশোনা করেন, তাহলে কামগত সংস্কারের কারণেই নারী হয়ে জন্মায়, এবং কামনা বাসনার অতৃপ্ততা নারীদেরই বেশি থাকে। এটা বলেনি কোথাও যে নারীরা নির্বাণ লাভ করতে পারবে না বা দুঃখ মুক্তির পথ পাবে না। নারীরা শুধু 4 জন হতে পারবে না, সেটা হচ্ছে সম্মুখ সম্বুদ্ধ, দেবরাজ ইন্দ্র, প্রত্যেক বুদ্ধ, আর হচ্ছে রাজ চক্রবর্তী, চক্রবর্তী রাজা। এটা হয় না। অনেকগুলো কারণ আমি চিন্তা করলাম, এবং কিছু কিছু আমি ঘাটাঘাটিও করলাম। প্রথমে একটা চিন্তা করলাম বা আমিও পরামর্শ করলাম, জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কেমন হতে পারে। তো আমার ইগোহার্ট যাতে না হয়, সেজন্য কেউ ভাবে ভেঙে তো বলে না, প্রজ্ঞা থেকে বলে যে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করে দেখেন, মেয়ে হিসেবে আপনি যে যুগে দেখেন না কেন, আপনি কিছু প্রতিবন্ধকতা কখনোই পার করতে পারবেন না। বাহ্যিক, এটা হচ্ছে বাহ্যিক।
কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে বাহ্যিক, যেটা মানে আপনি একা পার করলে হবে না, মানে আমি একা পার করলে হবে না, আমি একা একজন দুজন তিনজন ওটা কখনো গোনা মানে এটা কখনো মানে হিসাবে আসে না, সবাই একসঙ্গে। এখানে পৃথিবীতে ক্ষমতার কিছু বিষয় থাকে, শারীরিক শক্তির কিছু বিষয় থাকে, গ্রহণযোগ্যতার বিষয় থাকে। আবার আমি এমনও শুনেছি একটা সময় নাকি নারীরা রাজা ছিল, নারীরাই পুরো পৃথিবীর নাকি কন্ট্রোল করতো, এরকম একটা বিষয় ছিল। তখনও বিশৃঙ্খলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে নারীদের কিছু স্বভাব ধর্মতা আছে যেটা ব্যালেন্স করতে পারে না, সে নিজের ক্ষমতাকে ব্যালেন্স করতে পারে না, তার স্বভাব ধর্মতা আছে। কি স্বভাব ধর্মতা? একে তো কামনা বাসনা, অতৃপ্ততা, মানে তৃষ্ণা বেশি নারীদের, মোহ বেশি, তৃষ্ণা বেশি। আরেকটা হচ্ছে ক্রোধ। আমরা দেখি যে ছেলেরা নারী নির্যাতন করে, ক্রোধের বশে কাউকে মারে, ধরে, মেরে ফেলে, নির্যাতন করে, এই করে। এটা এভারেজ আমরা ছোটকাল থেকে শুনে এসেছি। কিন্তু নারীর ক্রোধ কিন্তু ছেলেদের চাইতে ভয়ঙ্কর, প্রচুর ভয়ঙ্কর, ওটার কোনো আগামাথা থাকে না। হ্যাঁ, কিছু মানে ওইভাবে না, গড়পরতা না, কিছু হিংস্র পুরুষ আছে যারা আসলে জাতিগত যে সংস্কার বশত ভাবে অসুরকুল থেকে আসে বলে সে হিংস্র পুরুষ। কিন্তু এভারেজে পুরুষকে ততটা ক্রোধী বলে না, কিন্তু এভারেজে মেয়েরা ক্রোধী। এটা অন্য কেউ না বলুক, তথাগত সম্মুখ সম্বুদ্ধ বলেছেন। কোথায় বলেছেন এটা একটু আমি পড়ে শোনাই। বলেছেন অঙ্গুত্তর নিকায় পঞ্চক নিপাতে, আমরা তো এখনো প্রথম নিপাতে আছি। পঞ্চক নিপাতের দ্বিতীয় কৃষ্ণ সাপ সূত্র, কৃষ্ণ সাপ, কালো সাপ, সাপের সাথে তুলনা করেছে। হ্যাঁ দেখেন, বুদ্ধবান বলছেন, হে ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণ সাপে পঞ্চবিধ আদিনব আছে। পঞ্চবিধ কি কি? আমি দ্রুত বলবো, যেহেতু আমি এই সূত্রটা পাঠ করতে আসিনি, কিন্তু একটা সূত্র বোঝাতে গিয়ে অনেকগুলো সূত্র আসবে রেফারেন্সে। তো কৃষ্ণ সর্প ক্রোধী, কৃষ্ণ সর্প মানে কালো সাপ, ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী, ভয়ানক, বিষাক্ত, দ্বিধা বিভক্ত জিহ্বা সম্পন্ন, মানে জিহ্বা দুই ভাগ থাকে, এবং মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণ সাপে এই পঞ্চবিধ আদিনব আছে। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, স্ত্রী লোকের 5 প্রকার আদিনব আছে। আদিনব মানে হচ্ছে দোষ, আদিনব মানে কি দোষ। 5 প্রকার কি কি? যথা স্ত্রীলোক ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী, ভয়ানক বিষাক্ত, দ্বিধা বিভক্ত জিহ্বা সম্পন্ন, এবং মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। তথায় ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের ভয়ানক বিষাক্ততা হচ্ছে স্ত্রীলোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে তীব্র রাগ সম্পন্ন। এখানে রাগ বলতে ক্রোধ, আবার রাগ বলতে লোভ। এখানে রাগ বলতে কি সেটা দেখতে গেলে আমাকে আবার পালিতে যেতে হবে। আপাতত রাগ সম্পন্ন এটা বুঝি। তথায় ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের দ্বিধা বিভক্ত জিহ্বা সম্পন্নতা হচ্ছে স্ত্রীলোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভীষণ বাক্য, বিদ্বেষপূর্ণ বাক্য, হ্যাঁ, ধারণ করে আর কি, বলে, চর্চা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলে না যে সবাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তথায় ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিতা হচ্ছে স্ত্রীলোক কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিচারিণী। ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের এই 5 প্রকার আদিনব আছে। তাহলে শুধু কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছে, ক্রোধিতটা বলেনি। দোষান্বেষণকারী মানে হচ্ছে সবসময় অন্যের দোষ অন্বেষণ করে, এই দোষ ওই দোষ, আরেকজনের দোষ, অন্যের দোষকে বড় করে দেখে, দোষ দেখায় সবসময়। একটা ভয়ানক বিষাক্ত বলতে বলেছে রাগ সম্পন্ন বলতে খুব সম্ভবত লোভ সম্পন্ন। রাগ মানে পালির রাগ হচ্ছে লোভ। দ্বিধা বিভক্ত বলতে বুঝাচ্ছে যে ভীষণ বাক্য। জিহ্বা কাটা মানে কি? তাদের জিহ্বায় কন্ট্রোল থাকে না, বলে না, অবশ্য জিভ কাটা লোক বলে যে ওটা নির্লজ্জ। এখানে জিহ্বা কাটা বলতে বুঝাচ্ছে হচ্ছে ভীষণ বাক্য। আর মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিতা মানে হচ্ছে অতিচারী। তো এইটা বলেছে দ্বিতীয় কৃষ্ণ সাপ সূত্র বলেছে মহিলাদের জন্য, পুরুষদের জন্য কিন্তু বলে। তো জাতিগতভাবে কিছু স্বভাব ধর্মতা থাকে, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এমন না যে সবার থাকবে বিষয়টা, তাও না। কিন্তু
আপনি যদি চিন্তা করেন সম্মুখ সম্বুদ্ধ হওয়া অনেক বড় একটা বিষয়, রাজ চক্রবর্তী হওয়া অনেক বড় একটা বিষয়। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য শ্রাবক বুদ্ধ না, সম্মুখ সম্বুদ্ধ প্রত্যেক বুদ্ধ। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র, মানে বড় বড় পদগুলো, এগুলোতে যখন আপনি যেতে চাইবেন তখন জাতিগত যেহেতু আপনার কিছু সমস্যা আছে, আমার যদি পার্সোনালি বা আপনার যদি পার্সোনালিও কোনো সমস্যা না থাকে, আপনি এভারেজে সবার সঙ্গে যে আচরণ হয় আপনার সঙ্গে সেই আচরণই হয়। হ্যাঁ, মানে মেয়ে হিসেবে এই বাংলাদেশে বলেন, এমনি ইন জেনারেল চিন্তা করেন, মেয়ে হিসেবে বাংলাদেশে আমি কেমন আচরণ পাই বা কেমন পরিবেশ পাই কিছু ম্যাটার করে। তো আমি হয়তো আমার মা বাবা থেকে সমতা পাচ্ছি, আমার মা বাবা আমাদের বাসায় আমাদের ভাই বোনকে সমানভাবে বড় করেছে, কোথাও না কোথাও হয়তো আমাকে বেশি করে করেছে, কিন্তু এইটা তো আমি আমার বাবা মার কাছে পাচ্ছি বা আমার কিছু বন্ধু বান্ধবের কাছে পাচ্ছি। কিন্তু অন এভারেজ আমি কিন্তু মেয়ে হিসেবে ট্রিটমেন্টটা পাই সমাজে, মানুষের সঙ্গে, মানুষের আচারে ব্যবহারে সবকিছুতে। তো এখানে বেশিরভাগ সময় কিন্তু খারাপ খুব কমই থাকে, ভালো চেয়ে খারাপই বেশি। তো ওই রকম খারাপ পরিবেশ, খারাপ ট্রিটমেন্ট এটা আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতে হবে। এটা এমন বলে লাভ নাই, এমন বলে আপনি কুলাতে পারবেন না যে না আমাদের দেশেই হয়, অতি আধুনিক দেশে হয় না, লন্ডন আমেরিকায় হয় না। আসলে পার্থক্যটা কম বেশি থাকে, দেখা যায় না, বোঝা যায় না। যখন ঠেকায় থাকে বাহ্যিক, এটা হচ্ছে বাহ্যিক। আর আভ্যন্তরিক হচ্ছে যে আমি যেটা চিন্তা করি, আমি যে মন দিয়ে দুঃখ মুক্তির কথা চিন্তা করব বা ওপেনলি কোনো কিছু চিন্তা করব, আমার এখানে শারীরিক কিছু আমার প্রতিবন্ধকতা আছে, যেই শারীরিক প্রতিবন্ধকতাগুলো আবার আমার মানসিক ভাবে এফেক্টও ফেলে। সায়েন্স কিন্তু বর্তমানে এটাই বলছে যে আমাদের চিন্তা শক্তির কিছু রেস্ট্রিকশন চলে আসে আমাদের মান্থলি সার্কেলের কারণে, রাইট? মান্থলি সার্কেলের আপনি এক এক পর্যায়ে বলছে প্রথম সপ্তাহে একরকম, দ্বিতীয় সপ্তাহে একরকম, আমরা কখন উত্তেজিত হয়ে যাই, আমাদের মনে আমাদের নিজের নাকি ব্যালেন্স থাকে না, আমরা নাকি মুড সুইং খুব হয়, নাকি বলছে এই কারণে, কারণ আমি আমি এমনিতেই মুড সুইং পারসন, আমি এমনিতে চট করে রেগে যাই। এখন আমি এটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না আমি মেয়ে বলে রেগে যাই নাকি এটা আমার স্বভাব, নাকি আমি নারীগত স্বভাব, আমি জানি না। বাট হ্যাঁ, ওই শারীরিক কারণে আমাদের মেয়েদের মুড সুইংটা এমনি হয়। তো এই যে ক্রোধী বিষয়টা যদি এমন বলি যে এটা তো আমার দোষ না, হতেও পারে যে এটা আমাদের ফিজিক্যাল টার্মস এর কারণে হচ্ছে। সুতরাং এখানে বিষয়টা এরকম না যে নারীরাই ক্রোধী, নারীর শারীরিক কারণে, শারীরিক ওর ওর যে অনেক ধরনের সমস্যা প্রতিবন্ধকতা আছে আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক, সেগুলোর কারণে সে ক্রোধী হতেই পারে। আমি কিন্তু এর আগের আলোচনাগুলোতে মানে হালকা পাতলা বলেছিলাম যে কোনো প্রতিবন্ধী বা মানে পিছিয়ে আছে, সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছে। যেমন আমি ওনাকেও প্রতিবন্ধী বলবো যিনি সামাজিকভাবে সবার কাছে হেয় প্রতিপন্ন। মানে ধরেন আমাকে যদি সবাই হেয় করে, আমাকে হেয় করছে, অপমান করছে, প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করেন, তাহলে আমি কিন্তু এই যে পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে আচরণ করতে পারবো না, এত সহজ না। মানে আমি তো পারমিবার না, সাধারণ মানুষ, সাধারণ পুদ্গল। তাহলে আমাকে সবাই হেয় করছে, আমাকে অপমান করে, সবকিছুতে বঞ্চিত করে, অবহেলা করে, এখন আমি সবাইকে মৈত্রী করুণা মুদিতে উপেক্ষা দিব, এটা নিতান্ত পারমিবার না হলে, নিতান্ত মার্গলাভী না হলে এটা সম্ভব হয় না। হয় আমরা তো অজ্ঞানী। তো যখন আমি চারপাশ থেকে অসুন্দর আচরণ পাবো, সবাই আমাকে হেয় করছে, অবহেলা করছে, বঞ্চনা করছে, তখন আমার মধ্যে সবসময় একটা ক্রোধ, প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্রোধ থাকবে, এগুলো থাকবে, এটা খুব জেনারেল নর্মাল। হ্যাঁ, তো একজন প্রতিবন্ধী খুব কমনলি এই ধরনের পরিবেশ পায়। কিরকম? কারণ ওই কেউ যদি তার সাথে ভালো আচরণও করে তখনও তার মনে হয় যে আমাকে করুণা করছে। হ্যাঁ, তো যদি নর্মালি তো মানুষ ওই করুণাই করে, কম বেশি করুণাই করে, আহারে ওর একটা হাত নাই, আহারে ওর একটা পা নেই, আহারে ও তো চলতে পারে না, ওকে একটু ইয়ে করি। তো এইটার কারণে, করুণা পাওয়ার কারণে, অথবা করুণা না করলেও সাহায্য পাওয়ার কারণে, বা ও নিজে পারছে না, ওরা পারে কিন্তু আমি পারি না, ওরা নিজেরটা নিজে করতে পারছে কিন্তু আমি পারছি না, নিজের জীবনের প্রতি নিজের একটা বিরক্তি, ওই কারণে ক্রোধ চিত্ত থাকে বিধায়, বিরক্ত চিত্ত থাকে বিধায় শান্ত থাকে না, ও চিত্ত কি হয়ে যায়, অশান্ত হয়ে যায়। এই জন্যই কিন্তু কোনো একটা অঙ্গ বা কোনো একটা কমতি থাকলে ভিক্ষু হতে পারে না। ঠিক? আচ্ছা, এখন নারীদের ক্ষেত্রে হয়েছে সেম জিনিস। নারীরা সামাজিক ভাবে, বাহ্যিক ভাবে সব সময় আলাদা ট্রিটমেন্ট পায়। আলাদা ট্রিটমেন্ট ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে। কেউ যদি আমাকে ভালো ট্রিটমেন্টও করে তখন আমি বলবো যে আমি মেয়ে বলে করছে, আমাকে দয়া করছে।
অথবা আমার বা অন্যরা বলে ও মেয়ে বলে ওকে পক্ষপাতিত্ব করছে, ও মেয়ে বলে সুবিধা নিচ্ছে, সুবিধা পাচ্ছে। তো এইসব ইন জেনারেল কারণে আমাদের মধ্যেও কোথাও না কোথাও একটা ক্রোধ আছে। আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে আমার 5 বার ক্রোধ আসে। কিরকম? এ তাকায়, ও বলে, এ মন্তব্য করে, এ খোঁচা মারে, ও ওইদিকে আরেকটা মন্তব্য করে, আমি শুনে পার হয়ে চলে আসছি। মাঝে মাঝে মঞ্চে ওরে গিয়ে দুটো মেরে আসি থাপ্পড়, তাই না? কিন্তু এখন আবার বুদ্ধ ভগবানের স্টুডেন্ট হওয়ার কারণে সেটাও পারতেছি না। এরকম হয় মাঝে মাঝে। তো আমি যদি আলাদা ট্রিটমেন্টটা না পেতাম, আমাকে যদি ওভাবে খারাপ কমেন্ট না করতো, হয়তো আমার মধ্যে বিরক্ত চিত্তটা আসতো না। কোনো পুরুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় কিন্তু কোনো ছেলেও বলে না, মেয়েও বলে না উল্টাপাল্টা কথা, বলেন না কিন্তু। তো মেয়েদের এটা ফেস করতে হয়। তো ওর মাথা ঠান্ডা থাকবে কিভাবে, ও শান্ত হবে কিভাবে, ওর ক্রোধই বা চলে যাবে। তো ও আবার ক্রোধ যদি থাকে তাহলে তো সে মৈত্রী চিন্তা করতে পারবে না। খুব খুব বেসিক বিষয়। আমরা বলি যে আমাদেরকে মৈত্রী ধারণ করতে হবে, করুণা ধারণ করতে হবে। এগুলোর উপযুক্ত পরিবেশ লাগে, উপযুক্ত শিক্ষা লাগে, জন্ম জন্মান্তরের প্র্যাকটিস লাগে। হ্যাঁ, আমি যে এখানে দুটো ধর্ম কথা বলছি এটা এই জন্যই সম্ভব, কারণ হচ্ছে আমি ছোটকাল থেকে ভালো ভালো পরিবেশ পেয়েছি, মানুষের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছি, সবসময় সব জায়গায় অনুপ্রেরণা পেয়েছি, অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি। আমাকে অবহেলা করেনি, বঞ্চিত করেনি, করলেও সেটা পরিমাণও অনেক কম। মানে 100%-এ কত পার্সেন্ট আমি মানে ভালোটাই বেশি পেয়েছি, খারাপটা পরিমাণে এতটাই কম, যেহেতু আমি বেশি ভালোটা পেয়েছি, ওই খারাপটা অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না, ওটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারি, ওটা ওটা ব্যাপার না, আমি আমি পাত্তা দেখছি না, এরকম একটা বিষয়। তো ভালোর পরিমাণটা আপনার পরিবেশটা থাকতে হয়। একটা কথা আছে, মানে পেটে ভাত না থাকলে ধর্ম মাথায় ঢুকে না। এর খুব বেশি, একেবারে মানে খুব কম। মানে গরিবের ঘরে জন্ম নিয়ে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে, অবহেলিত হয়ে আপনি একটা পজিটিভ মেন্টালিটি রাখবেন, এই জিনিসটা খুবই কম। তা আমি এই জন্যই বলবো যে স্ত্রীলোকের পক্ষে কেন সম্ভব না, যদি আপনি এখন প্রশ্ন করতে যান, এটা আমি দেখলাম যে যুগে যুগে, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, বুদ্ধের সময়ও তো মানে আপনি ওই ওই সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হয় না, এটা অবধারিত। নারী হিসেবে আপনি এই 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 ট্রিটমেন্ট পাবেন, আপনি ইংল্যান্ডে গেলেও পাবেন, আমেরিকায় গেলেও পাবেন, যে দেশে যান, যত উন্নত হোক, যত সামনেই চলে যান অথবা যত পিছনেই যান, সব সময় একটা আপনি পাচ্ছেন বাহ্যিক, আবার আভ্যন্তরিক। আমাদের এটা তো কনফার্ম, এটা তো যুগে যুগে শুরু থেকে যেমন ছিল এখনো আছে। তো শারীরিক ইফেক্টটা আমাদের আমাদের মাথায় পড়ে সেটা। আমাদের শারীরিক অসুস্থতা বেশি, অসুস্থতার কারণে তো মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়। তো আমাদের তো নির্বাণের জন্য বা দুঃখ মুক্তির জন্য আপনাকে সবকিছুর মধ্যে আপনি উপেক্ষা ধারণ করতে পারবেন, বিরক্ত হতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের ব্যথা বেদনাও বেশি, অস্বস্তি বেশি, অসুস্থতা বেশি, সবকিছুতে আমাদের প্রতিবন্ধকতা বেশি ছেলেদের পরিবারে, ছেলেদের তুলনায়। ছেলেরা সামাজিক ভাবে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে সে সেই পরিমাণ, যেহেতু সে শারীরিক ভাবেও শক্তিশালী, অনেক কারণে সে অনেকটাই নিজেকে আশীর্বাদ পুষ্ট সে। তো যার কারণে সে কিন্তু ওইভাবে বঞ্চিত, হেয় প্রতিপন্ন ওইভাবে হয় না, অন্যভাবে হয়, অনেক সময় অনেকভাবে হয়, ওটা পার্সোনাল, ওটা পার্সোনাল। স্কুলে গেলে বুলি করা বা এগুলো ওগুলো পার্সোনাল বিষয়, কিন্তু ওভারঅল জাতিগত ভাবে সে সেটা হয় না, যেটা মানে মেয়েরা যেটা যেভাবে ফেস করে। হ্যাঁ, কারণ ওর গায়ের জোরটা আছে, যার কারণে ও ওইভাবে ওই জিনিসটা, ওই যে বললাম যে যে প্রতিবন্ধী ওরই হচ্ছে হীনমন্যতা, হীনমন্যতা জিনিসটা পুরুষদের কম। হ্যাঁ, আপনি ওভারঅল ইন জেনারেল ধরতে পারেন যে আমি পরীক্ষায় খারাপ করেছি, হীনমন্যতা কাজ করছে, আমি চাকরি পাচ্ছি না, হীনমন্যতা কাজ করছে, আমার টাকা পয়সা নাই, হীনমন্যতা, ওইটা পার্সোনাল, ওটা আলাদা, ওটা আলাদা, ওটা জাতিগত ধরা যাবে না। স্ত্রীলোক কেন সম্মুখ সমৃদ্ধ হইতে পারবে না? সহজ হিসাব যদি করতে যান জঙ্গলে, পারবেন কিনা? মানে আপনি পারবেন ঠিক আছে, কিন্তু চোর ডাকাত আসলে সেই ভরসা কারণে। একটা কমন বিষয় হচ্ছে যে চোর ডাকাত আসলে পুরুষ মানুষকে শুধু ছুরি মারবে, আর মহিলা মানুষ থাকলে কি কি করবে। এবং মরে যাওয়াটা ভয়ের বিষয় না, বেঁচে থাকাটা মেয়েদের জন্য ভয়ের বিষয়। তো এইরকম অনেক বিষয় আছে যে আপনি একজন পুরুষ কেন সম্মুখ সমৃদ্ধ হইতে পারবে, সে যা যা করতে পারবে, যেভাবে যেভাবে চলতে পারবে, কঠোর সাধনা করতে হলে কঠোর সাধনা করবে, এবং সে নিরপেক্ষ চিন্তা করবে, প্রজ্ঞা দিয়ে চিন্তা করবে, শান্তভাবে চিন্তা করবে। সেটা একজন মেয়ে হিসেবে শারীরিক ভাবে বলেন, মানসিক ভাবে বলেন, সামাজিক ভাবে, পরিবেশগত ভাবে সে পায় না, পাবে না, পায় না বলে সে করতে পারে না। সহজ হিসাব। বড় বড় পদগুলোতে যেতে গেলে আপনার স্ট্যাবিলিটি দরকার হয়। স্ট্যাবিলিটি, স্ট্যাবিলিটি মানে হচ্ছে কি, মানে শান্ত অবস্থা, যেটা আমি মেনটেন করি। যে যখন আমার ক্যারিয়ার বা আমার লাইফ, মানে আমি কি করব জীবনে এরকম চিন্তা করছিলাম, আমার দরকার কি স্ট্যাবিলিটি, একটা শান্ত অবস্থা, যেখানে আমার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে না কোনো কিছু নিয়ে,
অস্থিরতা কাজ করছে না, কোনো কিছুর জন্য আমাকে ছুটতে হচ্ছে না, আমার মানসিক অবস্থা শান্ত আছে। তো আমি এই জন্য ক্যারিয়ার হিসেবে চুজ করেছি যে আমি দেশের বাইরে যাব না। কারণ আমাদের গত 10 বছর 15 বছরে দেশের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি, এবং সুযোগও আছে যে কেন দেশের বাইরে যাব না, কারণ দেশের বাইরে গেলে দেশের বাইরে যাওয়ার পরে নিজেকে স্টাবলিশ করার জন্য, উপার্জন করার জন্য, যত টাকা খরচ করে গিয়েছি সেগুলো উসুল করার জন্য মিনিমাম 15 বছর আমাকে খাটতে হবে, মানে অগণিত ভাবে, মানে মানে কি বলি, মানে নিরন্তর খাটতে হবে। আর আমার লজিক হচ্ছে দুর্লভ মনুষ্য জীবন, আমি বাঁচবো কদিন তার ঠিক নেই। 15 বছর 20 বছর যদি আমি নতুন নতুন দেশ বলে, আমার দেশে আমাকে ওভাবে খাটতে হবে না যেভাবে আরেক দেশে গিয়ে খাটতে হবে। আমার কাছে তো ওইটা গুরুত্বপূর্ণ না যে উন্নত ব্যবস্থা, মানে উন্নত জীবন, আধুনিক জীবন, সবকিছু ও সুখ সুবিধা, ওইটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ না। ওইটা পাওয়ার জন্য আমি 10 15 20 বছর নষ্ট করে ফেলবো? আমি এটা একটা লেনদেন করেছি, বিনিময় করেছি যে আমি অল্পেচ্ছু থাকবো, আমি ওই জীবন আমার প্রয়োজন নেই, ওই জীবন না হলেও চলে, উন্নত ব্যবস্থা এটা 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 এটা, আর যতটুকু নিরাপত্তার বিষয় আমার কর্মের উপর ছেড়ে দিয়েছি। বাংলাদেশ যতই খারাপ হোক আর অনিরাপদ হোক, যতদিন কর্মে আছে যেভাবে নিরাপদে থাকার, পরিবার নিয়ে। আরেকটা বিষয়, বিদেশে তো আমি একা গেলে হবে না, পরিবার তো ঠিক এখানে রেখে যাচ্ছে খারাপ একটা দেশের মধ্যে। তো এই সবকিছু চিন্তা করে যেই সময়টা আমি স্ট্যাবলিশমেন্টের জন্য, মানে এই যে অস্থিরতা কাজ করবে, যতদিন স্টেবল না হব, যতদিন আমি ওই দেশে নাগরিক না হব, ততদিন আমি অনেক সুবিধা পাবো না। ওই দেশের যে সুবিধার জন্য আমি যাব, বিদেশে যে যায় মানুষ যে সুবিধার জন্য যায়, ওটা পাওয়ার জন্য তাকে মিনিমাম 10 15 বছর ওখানে ব্যয় করতে হয়। তো সে যতদিন সুবিধা না পায় ততদিন তাকে অনেক দৌড়াতে হয়। তা আমি ধর্ম কাজ করবো কখন, কুশল কর্ম জ্ঞান চর্চা এগুলো করবো, এগুলো করার সময় নেই। আপনাকে ওইখানে থাকার জন্য অনেক টাকা উপার্জন করতে হয়, খরচ করতে হয়, উন্নত জীবনের বিনিময়ে। তা আমার কথা হচ্ছে আমি অত পরিশ্রমও করবো না, ওইটার পিছনে বেশি সময়ও দেব না, কারণ আমার সময় খুব কম। দুর্লভ মনুষ্য জীবনে যতটুকু সময় আছে ওটাকে আমি জ্ঞান চর্চায়, জ্ঞান অর্জনে কাজে লাগে। আমি কম খাবো, কমে থাকবো, একটু কন্ট্রোল করে ওভাবে থাকবো। আমার উন্নত জীবন এমনিতেও দরকার নেই। কয়দিন পরে কোন জন্মে জঙ্গলে যাবো, অরণ্যে যাবো, আমার উন্নত জীবন আমাকে যেটা দিবে সেটা হচ্ছে বদ অভ্যাস, আলস্যতা, স্থানবিদ্যতা। মানে দিন শেষে আপনি উন্নত জীবনের জন্য যেগুলো যেগুলো করছেন, হয় সেগুলো উপভোগ করার মতো আপনার কাছে সময় থাকে না, যে মানুষ সারা জীবন দৌড়ায় টাকার পিছনে, তারপরে সেই টাকা উপভোগ করতে পারে না হসপিটালের বেডে, ইউনাইটেড হসপিটাল অথবা বড় বড় হসপিটাল যেখানে অনেক লাখ লাখ টাকা দিতে হয়, ওইখানে বসে উপভোগ করে তার টাকাটা, ওইটা আর কি। তা আমি যদি কোনো খারাপ কাজ নাই করি, অকুশল কাজ নাই করি, হ্যাঁ, আমি যদি উন্নত জীবনের পিছনে দৌড়াই, টাকা পয়সার পিছনে দৌড়াই, তাহলে কিন্তু আমার শিলেরও একটা ঝুঁকি থাকে। আমাদের ধর্মপথে চলার একটা বাধা চলে আসে, অনেক বিষয় থাকে, সাবধানে চলা যায় না। মানে ওই যে অস্থিরতা, আমি একটা স্টেবল লাইফ লিড করব যেখানে কেউ আমার বদনাম করছে না, সুনামও করার দরকার নাই কিন্তু ওভাবে বদনাম করছে না, আমার ওদিকে শিলেরও কোনো সমস্যা হচ্ছে না, কোনো বাধা বা ওরকম রিস্কে আসছে না, বা আমার মানে মনোযোগিতা নষ্ট হয়ে যাবে, অস্থিরতা টেনশন কাজ করবে। আমি যত বেশি দৌড়াবো তত বেশি আমার অনেক বেশি প্ল্যানিং করতে হয়। যেমন ভাবনায় বসলে আমাদের ভাবনায় কি আসে, অনেক প্ল্যানিং আসে, প্ল্যানিং, টকিং, থিঙ্কিং, তিনটা জিনিস আসে। আমার ভাবনা শিক্ষক বলেছিলেন থিঙ্কিং, টকিং, প্ল্যানিং। হয় আমরা ভাবনার মধ্যে কথা বলি, না হলে আমরা প্ল্যানিং করি, কি করব এটা করব এটা করব এটা করব, আর না হলে আমরা ভাবি। এই তিনটা আমরা করি, এটা হয়েছে ওইটা হয়েছে, অতীতকে ভাবি, ভবিষ্যৎকে পরিকল্পনা করি, আর বর্তমান নিয়ে কথা বলি। এই তিনটা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তো আপনি উন্নত জীবনের জন্য টাকা পয়সার জন্য লাগে, সবকিছু লাগে, কিন্তু ওইটার জন্য দৌড়াতে গেলে আপনার টেনশন বাড়ে, অস্থিরতা, মানসিক অস্থিরতা বাড়ে, আর আপনার অনেক বেশি প্ল্যানিং। হ্যাঁ, তো আমি মনে করছি যে আপাতত আমার জন্য এটা না। তো এই যে আপনাকে স্টেবল থাকতে হবে, তো জাতিগত ভাবেও কিন্তু আপনাকে স্টেবল থাকতে হবে। আপনি যদি সম্মুখ সমৃদ্ধ হতে চান, অথবা আপনাকে নিরপেক্ষ হতে হবে, প্রাজ্ঞ হতে হবে, যেখানে আপনি মান দিয়ে চিন্তা করলে হবে না। কিন্তু এমন একটা জাতি হয়ে যদি আমি জন্ম নেই যেখানে উঠতে বসতে মানুষ আমাকে সবসময় অপমান করে, সেখানে আসলে উপেক্ষা ধারণ করা, প্রজ্ঞা আনা কঠিন হয়ে যায়। আমি যদি মার্গলাভী হয়ে যাই তাহলে তো পার্মানেন্ট হয়ে গেল, কিন্তু মার্গহীন, রিস্কি জায়গা, রিস্কি। আমি আজকে যে ভালো ভালো কথা বলছি, এগুলো যে আমি কালকে ধারণ করতে পারবো বা ধারণ করে রাখতে পারবো, হ্যাঁ, যত সহজে বলছি এত সহজে আমি রাখতে পারবো, কোনো গ্যারান্টি নেই, কারণ আমি মার্গহীন, তাই না?
আজকে আমি ঠান্ডা মাথায় বলছি এটা করা উচিত না, ওইটা করা উচিত না, সবাইকে মৈত্রী দিয়ে দেখতে হবে, উপেক্ষা দিয়ে দেখতে হবে, কিন্তু কালকে যখন কেউ আমাকে চরম ভাবে হেয় করবে, তখন আসলে আমি জানি না আমি ওই সময় কি করব। অবশ্যই ভগবানের শিক্ষা কিছু তো থাকবে, তারপরে আমি বলছি যে এটা কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না, কারণ এটা আমাদের জাতিগত সমস্যা একটা আছে, আমাদের না, যে কোনো কেউ। আজকে যদি এমন হয় যে পুরুষদেরকে জাতিগতভাবে এখন থেকে সমাজে হেয় করা হবে, কারণ পুরুষদের শক্তি কম, লেটস সে উল্টে গেল, ওই যে রবীন্দ্রনাথের গল্পে আছে না, ছেলে ছেলে বলে যে আমি বাবার মতো হবো, বাবা বলে যে আমি ছেলের জীবন পেলে ভালো হতো, তবে সকালবেলা ঘুম থেকে ঘুরে দেখে যে ছেলে বাবা হয়ে গেছে, বাবা ছেলে গেছে। আর আমরা যদি কালকে সকালবেলা ঘুম থেকে ঘুরে দেখি যা যা মেয়েদের সাথে হয় কালকে থেকে ছেলেদের সঙ্গে হচ্ছে, তখনও আমার মনে হয় সেম জিনিসই হবে, যে হ্যাঁ এই ওই আমার মনে হয় ক্রোধী বিষয়টা বলার কারণ এইগুলো, কারণ ক্রোধী হওয়ার পিছনে কারণ আছে। ক্রোধী বলেন অথবা যা যা মানে দোষ অন্বেষণকারী, যা যা সমস্যা, পিছুন বাক্য, সেম সিচুয়েশনে যদি পুরুষরা পড়ে তাহলে পুরুষরাও বোধহয় একই হবে। হ্যাঁ সেম, তো এইটা ওইটার জন্য না, কি কারণে বলেছেন, কেন বলেছেন ওই চিন্তা করবেন না, জাতিগতভাবে এই এই সমস্যা আছে স্ত্রীলোক। কারণ আমি অতীতেরও অনেক ইতিহাস পড়ে দেখেন, ভবিষ্যতে মানে বর্তমানও দেখেন, উন্নত দেশগুলোতে দেখেন, মেয়েদের অবস্থা কোথাও পরিবর্তন হয় না। এটা জাস্ট শো, মানে যেটা দেখায় ওটা শো। হ্যাঁ আপনি এমনি চিন্তা করেন, যখন আমাদের আগের আগের সরকার যখন ছিল, আগের সরকার মানে 25-এর আগে আর কি, তখন বলা হতো যে নারী স্পিকার, নারী প্রধানমন্ত্রী, নারীর ক্ষমতায়ন, সব জায়গায় বড় বড় সব জায়গায় নারী। আমি কি দেখছি, ক্ষমতায়ন এবং নারীকে তার আসন ধরে রাখার জন্য পুরুষের হাতে হামেলাতে হচ্ছে, চালাচ্ছে কিন্তু পুরুষরাই। ও নারী শুধুমাত্র এমনি একটা বলে কি মানে মডেল, মানে বসা, শুধু চেয়ারে বসে আছে, ওকে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে কিন্তু পুরুষদের কথা হ্যাঁ বলে, নাহলে পুরুষরা ওকে চেয়ার থেকে ফেলে দিবে। উপরে উপরে বলছে যে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ওগুলো, তারপরেও কিছু কিছু উপকার হয়েছে, সেটা আলাদা বিষয়, ওই নাই মামার চেয়ে কানা মামা, কিন্তু প্রপারলি কখনো পুরোটা কখনো এটা হয় না, এটা অসম্ভব, এটা হয় না, এটা এইরকমই, এটা এমনই। তো যাই হোক, তো এই জন্য বললাম এতগুলো কথা কেউ পার্সোনালি নিবেন না, কারণ পার্সোনালি নিলে নিজেরই লস। আমি ওভাবে চিন্তা করবো না, আমি কি হতে চাই সেটার উপরে নির্ভর করবে আমার কতটুকু হতে হবে। কেউ যদি সম্মুখ সমুদ্র হতে চায় তাহলে তাকে পুরুষ হয়েই হতে হবে, এটা ইগো নিয়ে আমি চ্যালেঞ্জ করে দেখানোর মতো কিছু নাই যে আমি মেয়ে হয়ে হয়ে দেখাবো, এটা অসম্ভব। মেয়ে হয়ে আপনি অনেক কিছুই হতে পারেন না, সম্মুখ সমুদ্র অনেক পরের কথা, এত লম্বা প্রসেস, তো এত লম্বা প্রসেস টিকে থাকতে পারে না। তো যাই হোক, তো এর পরের প্যারা পড়ছি। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে না আমি মেয়ে হয়েই নির্বাণ লাভ করব, পারেন, কেউ মানা করছে না, পারবেন, কিন্তু কিছু বিষয় আছে, অনেক কষ্ট, কষ্ট বেশি। ছেলেরা যেভাবে মনে করেন এই যে আজকে ভালো লাগছে না, সংসার গৃহত্যাগ করে চলে গেলাম, সংসার ছেড়ে চলে গেছে, ছেলেদের জন্য জিনিসটা যতটা সহজ, মন দেওয়া সহজ, মনোযোগী হওয়া সহজ, শান্ত করা সহজ, মেয়েদের জন্য প্র্যাকটিক্যালি একটু কঠিন হয়। কারণ মেয়েরা ওই ইমোশন হয়, থিঙ্কিং টকিং প্ল্যানিংটা মেয়েদেরই বেশি থাকে মাথার মধ্যে। ও শান্তভাবে ধ্যান করবে, আপনি ধ্যান করতে বসলেও পুরুষরা যত সহজে সমাধি আসবে, মেয়েদের আসতে একটু কঠিন হবে। তো এটা এমন না যে মেয়েরা নির্বাণ লাভ করতে পারবে না বা পারে না, অবশ্যই পারে, ভিক্ষু নিসঙ্গ আছে, অরহত আছে, কিন্তু কঠিন, মানে মানে পুরুষদের চাইতে নারীদের জন্য কষ্টকর হয়। হ্যাঁ, আর ওই জন্য ইয়াটা কম, রিস্কে থাকে। আপনি যদি এখন প্রতিজ্ঞা করেন যে না আমি ইগোতে নিয়ে যাবো না, না মেয়েরা আবার পারবে না, মানে মেয়েরা অরহত হবে, মেয়ে হয়ে আমি অরহত হবো, ঠিক আছে আপনি প্রতিজ্ঞা তো করলেন, লসটা আপনার। এই হিসেবে আমি মেয়ে হয়েই হব বা আমি ছেলে হয়েই হব, বেশি না এভাবে করার দরকার নেই। আমি হব, আমি এত জন্মের মধ্যে হব, আমি এই জন্মের মধ্যে না হতে পারলেও আগামী 4 জন্মের মধ্যে হবো, বা এভাবে হবো, আমি হবই, এইভাবে প্রতিজ্ঞা করাই ভালো। ও শুধু শুধু ইগোতে নিয়ে আমি মেয়ে হয়েই দেখাবো বা আমি পুরুষের দরকার নাই, কারণ নির্বাণ লাভ করার জন্য তো নারী পুরুষ বিষয়টা এটা না, আপনি শুধু নির্বাণ লাভ করার অধিষ্ঠান করেন, যেটা হলে আপনার জন্য ভালো হয়, মানে আমার জন্য যেটা হলে ভালো হয়, কর্মের উপর ছেড়ে দেন, যে ঠিক আছে আমি অত ইগোতে নিচ্ছি না, মানুষ তো পুরুষও মানুষ, নারীও মানুষ, যেভাবে হলে আমার জন্য ভালো হয়, আমি যাতে দ্রুত থেকে দ্রুততম সময়ে নির্বাণ লাভ করতে পারি, দুঃখ মুক্তির উপায় লাভ, ঠিক আছে, এইটা একটা জিনিস। কিন্তু এখন কেউ যদি এমন প্রতিজ্ঞা করে যে আমি সম্মুখ সমুদ্র হব মেয়ে হয়ে, বা আমি প্রত্যেক বুদ্ধ হব মেয়ে প্রত্যেক বুদ্ধ, অথবা আমি দেবরাজ ইন্দ্র হব, অথবা আমি রাজ চক্রবর্তী রাজা হব,
একদমই সম্ভব না, একদমই। আপনি তো এটা উল্টোতে পারবেন না যে রাজ চক্রবর্তী রাজা যে সে তো সবার চাইতে বেশি শক্তিশালী। তো আপনি তো আমি তো শারীরিক ভাবে ছেলের চাইতে বেশি শক্তিশালী না, ছেলেদের চাইতে যত কিছুই করেন না কেন। হ্যাঁ, একটা আর পৃথিবীতে কয়জনই বডি বিল্ডার আছে সেটা বাদই দিলাম। তো আমি তো শারীরিক শক্তিতেও পারবো না। তো রাজ চক্রবর্তী রাজা তো অনেক পরের বিষয়, আর পারমিক দিক থেকে তো সম্মুখ সম্বন্ধে অনেক পরের বিষয়। তো এইসব ইগো ইগো দিলে প্রজ্ঞা থাকে না। মান, এটাকে বলে ইগোটা হচ্ছে মান। মান দিয়ে হীনমন্যতা, যে আমাকে ছোট করে দেখছে, আমি মেয়ে বলে এইটা না কাজ করলেই ভালো, কিন্তু কেউ কাউকে ছোট করছে না। 3 নম্বর প্যারা, বুদ্ধ ভগবান বলছেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে রাজ চক্রবর্তী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে, কিন্তু ভিক্ষুগণ একজন পুরুষের পক্ষে তাহা সম্ভব। হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে সক্রত্ব বাবা মারত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করা সম্ভব নহে, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র মার ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব। আচ্ছা, হে ভিক্ষুগণ, আচ্ছা এটা তো আপনারা জানেন না, বুদ্ধ ভগবানের মা তাবতিংশ স্বর্গে যে উৎপন্ন হয়েছেন উনি কিন্তু পুরুষ ছিলেন। মানে এখানে মহিলা থাকলেও মারা যাওয়ার পর ওখানে পুরুষ, কারণ স্বর্গের কিছু একটা লেয়ারের পরে ওখানে আপনার নারী ও হয় না, কিছু 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 স্বর্গ। অবশ্য তাবতিংশ স্বর্গে তো আমাদের মনে হয় বিশাখাও আছেন, তো সেটা তো তাবতিংশ স্বর্গ তো না অবশ্যই, কিন্তু এখানে ব্রহ্মার কথা বলেছে যে ব্রহ্মা নারী ব্রহ্মা হয় না। এটা অবশ্য আমি আগে জানতাম না, আমি শুধু দেবরাজ ইন্দ্র জানতাম। এখানে বলছে যে একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে সক্রত্ব, সক্র মানে হচ্ছে দেব মারত্ব, তাহলে তো মহিলা মার নাই। যাক, একটা একটা জিনিস ভালো হয়েছে, মার হবে শুধু পুরুষরা। মার দেবরাজ, তো মার দেবরাজ মহিলা না। আচ্ছা, তো ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মাও হতে পারবে না, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র মার ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব। 5 নম্বর, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে সক্রত্ব মারত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করা সম্ভব নহে, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র মার ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব। একই তো, কোনো পার্থক্য তো নেই। একই লাইন কেন? 6 নম্বর, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে সক্রত্ব মারত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করা সম্ভব নহে, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র মার ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব। চিন্তা করে দেখেন, এতটাই অসম্ভব যে বুদ্ধ ভগবান 3 বার বলেছে কথা। আমি তাও একটু পালি দেখে নিচ্ছি, তাই 3 বার কেন বললো? এই একই কথা 3 বার বলেছে, 4, 5, 6। পালি দেখতে হলে পালি অ্যাপসে গিয়ে সূত্র পিটকের আঙ্গুত্তারা নিকায়া একক নিপাত, একক নিপাতে যেতে হবে হচ্ছে অর্থান পালি। অর্থান পালির প্রথম বর্গ তো আমরা পড়েছি, দ্বিতীয় বর্গ পালিটা একটু পড়ে শোনায় আপনাদেরকে। পালিতে আছে, পালিতে তো বড় আছে, ইয়াসমা চা সাক্কাত্তা দীনি তিনি ঠানানি উত্তমানি ইত্থিলিঙ্গাঞ্চা হীনাং তাসমা চাসা সাক্কাত্তা দীনিপি পাটিসিদ্ধানি। সাক্কাত্তা বলতে সক্রত্ব, পুরারা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। হ্যাঁ, মানে স্ত্রীলিঙ্গ, ইত্তিলিঙ্গাং বলেছে না, ইত্তিলিঙ্গাঞ্চা হীনাং, স্ত্রীলিঙ্গ সক্রত্ব লাভ করতে পারে না, পাটিসিদ্ধানি করতে পারে না। আচ্ছা, নানু চা ইয়াথা ইত্তিলিঙ্গাং, মেয়েরা পারে না, স্ত্রীলিঙ্গ পারে না। এবং পুরিসা লিঙ্গাম্পি ব্রহ্মালোকে নাথি, ব্রহ্মলোকে কোনো স্ত্রীলিঙ্গ নাই, নাথি মানে নেই। হ্যাঁ, তাসমা ইয়াং পুরিসো ব্রহ্মাত্তাং কারায়া ঠানামেতাং বিজ্জাতি পি না বক্তব্যং সিয়াতি নো না বক্তব্যং কাসমা ইধা, ইধা মানে এখানে তা না তো, শুধুমাত্র পুরুষরা এখানে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মলোকে শুধু পুরুষরা উৎপন্ন হয়। হ্যাঁ, ব্রহ্মাত্তান্তি হি মহাব্রহ্মাত্তাং আধিপ্যেতাং। আমি তো সবগুলোর অর্থ ওভাবে বলতে পারছি না,
আমি ওইভাবেই বলছি, মানে কিছু কিছু শব্দ থেকেই বলছি। মানে মহাব্রহ্মার যে কথাটা বলেছে ওইখানে আপনি চিন্তা করে দেখেন, ইত্থি, ইত্থি মানে এখানে, ইধা, ইধা মানে এখানে, ঝানাং মানে ধ্যান, 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 ব্রহ্মলোকে কারা উৎপন্ন হয়? ধ্যানীরা বলেছিলাম। তো দেখেন, ঝানাং ভাবেত্বা, কালাং কাত্বা, ধ্যান করে, ধ্যান ভাবনা করে, হ্যাঁ, কালাং কাত্বা, কাল পূর্ণ করে, ব্রহ্মা পারিসাজ্জানাং, ব্রহ্মা পরিসজ্জা হচ্ছে পাঁচটা ব্রহ্মলোক না চারটা ব্রহ্মলোক, তার মধ্যে একটা। সাহা ব্যাতাং উপপাজ্জাতি না মহাব্রহ্মানাং, পুরীসোপানা তাত্থা নুৎপজ্জাতি নাবাত্তব্য, সমানেপি চেত্থা উভয়লিঙ্গা বা ভাবে পুরিসা সান্থানা বা ব্রাহ্মণো না ইত্থি সান্থানা। ওটা এটাই মেয়েরা হতে পারে না, এই কারণে ব্রহ্মলোকে মেয়েরা উৎপন্ন হয় না। এখন আপনি বলবেন তাহলে আপনিও তো ধ্যান করেন আর আমিও তো মনে করেন, মানে আপনিও তো ধ্যান করেন, তাহলে কি হবে? আপনি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়ার মতো হেতু থাকলে আপনি পুরুষ হয়ে যাবেন, খুব নর্মাল বিষয়। ওই ওই যে আমি যেমন গৌতম বুদ্ধের, মানে গৌতম বুদ্ধের মা, এখানে তো মহিলা ছিলেন, ব্রহ্মলোকে উনি কিন্তু পুরুষ হয়ে গেছেন ওনার অন্যান্য হেতু কর্মের কারণে। না, ব্রহ্মলোক না, উনি তো তাবতিংশ স্বর্গে ছিলেন, কিন্তু উনি পুরুষ দেবপুত্র ছিলেন। ঠিক তেমন আপনার যদি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়ার হেতু থাকে, আপনি হবেন, পুরুষ হয়ে হবেন। কিন্তু ব্রহ্মলোকে পুরুষই হয়, নারী হয় না, এটা বুঝাচ্ছে। এটা আমি আজকে নতুন এটা যখন আমি পড়েছিলাম তখন আমি আরো কম ছিলাম, এখন এটা অনুভব করতে পারছি আর কি, তখন মাথায় ঢুকে নেই। আচ্ছা, বুদ্ধবান বলছেন 7 নম্বরে, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, কায়িক ভাবে কৃত দুষ্কার্যের ফল কিছুতেই আনন্দজনক না। হে ভিক্ষুগণ, এই রূপে দুষ্কর্মের ফল নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞই হইবে। মানে সহজভাবে যে, মানে কায়িক ভাবে কৃত, ধরেন আমি শারীরিক ভাবে কোনো কাজ করলাম যেটা দুষ্কার্য, খারাপ কাজ, খারাপ কাজের ফল কিছুতেই আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ। মনোজ্ঞ মানে কি? মানে আপনার ভালো লাগবে। মানে খারাপ কাজের ফল কখনো ভালো হয় না। সহজভাবে, খারাপ কাজের ফল কখনো আপনার মনে আনন্দ এনে দিবে, খুশি এনে দিবে, বিনোদন দিবে আপনাকে, এরকম হতে পারে না। খারাপ কাজের ফল খারাপই হয়, আপনার দুঃখই উৎপন্ন হবে। সহজভাবে বলতে গেলে যে দুষ্কর্মের ফল কি হয়? নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, যেটা আপনার ভালো লাগবে না, ফলও আপনার ভালো লাগবে না, কারণ আপনার কাজ ভালো না। কাজ ভালো না হলে ফলও ভালো লাগবে না। আচ্ছা, 8 নাম্বার, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, বাচনিক ভাবে কৃত দুষ্কার্যের ফল কিছুতেই আনন্দজনক। হে ভিক্ষুগণ, এই রূপে দুষ্কর্মের ফল নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞই হইবে। অর্থাৎ আমি যদি, আগেরটা ছিল কায়িক, এখন হলো বাচনিক, তাহলে পরেরটা হলো মানসিক, তাই না? আচ্ছা, বাচনিক ভাবে কৃত দুষ্কার্য, বাচনিক ভাবে কৃত দুষ্কার্য কিভাবে হয় এটা একটু চিন্তা করি। মিথ্যা, বৃথা, কটু, ভেদ, এই চারটাই হচ্ছে বাচনিক অকুশল কর্ম। মানে বাচনিক অকুশল কর্ম এই চারটাই বিষয়, হয় আমি মিথ্যা বলছি, না হলে আমি বৃথা বাক্য বলছি, না হলে আমি কটু কথা বলছি, না হলে আমি ভেদ বাক্য বলছি। এই চারটার মাধ্যমেই আপনি বাচনিক অকুশল কর্ম করার জায়গা, স্কোপ, ক্ষেত্র থাকে আর কি। তো বাচনিক ভাবে দুষ্কার্য করলেও, খারাপ কাজ করলেও, অকুশল কাজ করলেও সেটা কিন্তু আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ হয় না, সেটা হয় নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ। 9 নম্বর এবং সর্বশেষ, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, মানসিক ভাবে কৃত দুষ্কার্যের ফল কিছুতেই আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ হইতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ, এই রূপে দুষ্কর্মের ফল নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞই হইবে। তো এটাই যে, মানে মানসিক ভাবে যদি কেউ অকুশল কর্ম করে, স্পেসিফিক্যালি আমি তো মানসিক ভাবে অকুশল কর্ম ওভাবে চিন্তা করিনি, তবে অমৈত্রী, মানে মৈত্রী, করুণা, মুদিত, উপেক্ষাহীন ভাবে যদি চিন্তা করা হয়, সেগুলো মানসিক দুষ্কার্য। আর কি হতে পারে মানসিক দুষ্কার্য? মানে মনে মনেই অমঙ্গল চিন্তা করা, কারো ক্ষতি চিন্তা করা, অকুশল চিন্তা করা, কারো ক্ষতি করবে প্ল্যানিং করা, মনে চিন্তা করা। অকুশল কর্ম তো অনেক রকম, মনে অকুশল কর্ম হয় মূলত। কিরকম? আমি যখন কারো ক্ষতি করতে চাই, কায়িক ভাবে হোক অথবা বাচনিক ভাবে হোক, আমি আগে মনে চিন্তা করি। আমি যেটা সবসময় আমি এভাবেই চিন্তা করি যে কায় মনোবাক্যে পাপ, তাহলে এমন কোন
পাপ মনে হয়, পাপ সম্ভবত চিত্তেই উৎপন্ন হয় আগে, সম্ভবত না, আগে চিত্তেই উৎপন্ন হয়। চিত্ত কি? মন। তাহলে পাপটা আগে মনে উৎপন্ন হচ্ছে। তাহলে যে কোনো পাপ, আমি ওকে মারবো, এটা আগে আমার মাথায় আসে। আমি এটা প্ল্যানিং করি, ওকে মারবো, আমি কিভাবে মারবো, কি দিয়ে মারবো, এভাবে মারবো, ওভাবে মারবো, ওকে আমি বিপদে ফেলবো, কিভাবে ফেলবো, এভাবে ফেলবো, ওভাবে ফেলবো। আমি যখন বিপদে ফেলি, সেটা শারীরিক ভাবে ব্যবহার করলে কায়িক হচ্ছে। আর মিথ্যা কথা বলে বা বৃথা কথা বলে, বৃথা তো হয় না, ভেদ বাক্য বলে যদি আমি কাউকে বিপদে ফেলি, সেটা বাচনিক ভাবে হচ্ছে। কিন্তু যেটাই হোক, কায়িক হোক আর বাচনিক হোক, আমি কোথায় চিন্তা করি? মনে মনে। তাহলে তো সব পাপের গোড়া মানসিক ভাবে থেকেই শুরু হয়। মানে মানসিক ভাবে দুষ্কার্যের কারণেই কিন্তু সেটা কায়িক ভাবে অথবা বাচনিক ভাবে সেটাকে আপনি ইমপ্লিকেশন করেন। আমার মনে হয় এভাবেই হয়। আমি এর আগে এভাবেই চিন্তা করেছিলাম যে কায় মনোবাক্যে যে পাপ বলে, কোনটাতে আগে হয়। এবং আমি একটু সূত্রেও মনে হয় এটা পড়েছি পরে গিয়ে, যে মানে এরকম প্রশ্ন করছে কোনটা দ্বারা আগে পাপ হয়। এই আমি বেশি না, 1 মাস 1-1.5 মাস আগে পড়েছি। ওটা ছিল এরকম, এক তির্থিক, তির্থিকরা হচ্ছে মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন, ওদেরকে বলে তির্থিক আমাদের ত্রিপিটক অনুযায়ী। অন্য তির্থিক বা অন্য তীর্থীয়, মানে অন্য তীর্থীয় বলতে আমাদের না, অন্য মতাবলম্বী, অন্য ধর্মাবলম্বী। তো এক তির্থিক ওরা বলে কি যে পাপটা কায়ের মাধ্যমে আগে হয়। তো ভগবানের কাছে আসছে, জিজ্ঞেস করছে, তো ভগবান বলছেন যে না, মনের মাধ্যমে আগে হয়। আরে বোকা, পাপ কিভাবে মনে হবে? মনে মনে হলে সেটা কি পাপ হয়? সেটা কি কারো ক্ষতি হয়েছে? মানে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আমি তোমার ক্ষতি হবো, তাহলে ক্ষতি হয়ে গেছে। তেমন নানা ভাবে ভগবানকে অপমান করে, হেয় করে, এটা করো এটা করে। তবে এত সহজ না ভগবানকে অপমান করা, মানে হেয় করতে চায়, উল্টাপাল্টা বলে। কিন্তু পরে গিয়ে অনেক নানা রকম যুক্তি দিয়ে ভগবান এটা প্রমাণ করে যে পাপটা আসলে মনেই আগে হয়। পাপটা আগে মনে হয়, মন পরে আপনি, মন আগে কলুষিত হয়, তারপরে গিয়ে সে সেটা কায়িক ভাবে করে অথবা বাচনিক ভাবে, এটা পরে আসছে। আমি এটা নিজের ভাষায় বললাম, ওইটা সরাসরি পড়লে তখন ওইটার থেকে অর্থ এটা দাঁড় করায়, কিন্তু ওইটা পড়লে আপনি অন্যরকম এটা বুঝবেন। মানে ওটা ঘুরিয়ে বলেছে কথাটা, সরাসরি বলেনি কথাটা। বলেছে যে মানে আপনি যখন মনে আসে তার মানে এই তিনটা কায়, মনো, বাক্য, এর মধ্যে কোনটা বেশি ভয়ঙ্কর বা কোনটা সরাসরি কাজ করছে, কোনটা আগে? তো ভগবান বলছেন যে মন আগে। ওরা বলে যে না, কায় আগে, কায় দিয়ে করলে সেটা না ক্ষতি হচ্ছে, তাই না? তারপরে বাচনিক বা অন্য কিছু, কায়ের শক্তিশালী। ওদের অন্য তিথিরা বলছে কায়, কারণ কায়টা তো দেখা যায়, কারো ক্ষতি করার সময় কায়টা দেখা যায়। আপনি মুখে যাই বলেন না কেন, আরেকজনকে গালি দিলেন, কি কি ক্ষতি হলো, কি হলো? তো তারা সেটাকে পাপ হিসেবে গণ্য করে না, বা সেটাকে ক্ষতি হিসেবে ধরে না, অকুশল হিসেবে ধরে না, ধরে যে কায়কে। কারণ কায়টা ডেঞ্জারাস, কায় আপনি কাউকে মেরে ফেললেন, ও মরে গেল, ও ব্যথা পেলো, ওইটাকে সে কাউন্ট করছে। ভগবান বলছেন যে মন, মানসিক ভাবে যখন আপনার পাপটা আগে উৎপন্ন হয়, ওইটা হচ্ছে আগে। না, ওইটাই তো গোড়া, গোড়া তো ওইখানে। আমাদের বুদ্ধ ধর্ম কিন্তু মূল উৎপাটন, মানে গোড়া থেকে গাছকে উপড়ে ফেলার কথা বলে। মানে গাছ বলতে তৃষ্ণা, লোভ দেশ মোহ, লোভ দেশ মোহ বলেন অথবা তৃষ্ণা বলেন, অবিদ্যা বলেন, সেটাকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলার কথা বলে। আপনি যদি কায়কে বন্ধ করেন, পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে কায়িক ভাবে কোনো মারামারি করে না, কিন্তু ও কিন্তু খারাপ মানুষ। অনেক মানুষ আছে যে কায়িক, ও নিজে মারামারি করবে না, আরেকজনের মধ্যে মারামারি লাগাই দিবে, তো সে খারাপ না, সে তো ডেঞ্জারাস। সে তো, সে মারলে হয়তো একজনকে মারলো, সে এমন ভাবে ঝগড়া লাগিয়ে দেয় যে 100 জন মারা যাবে। তো কায়িক ভাবে তো ওইটাকে এত ডেঞ্জারাস না। তারপরে পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যে উপরে অনেক ভালো কথা বলে, ভিতরে যে ও কি জিনিস আপনাকে সামনে দেখাচ্ছে একরকম, পিছনে কিন্তু সে আরেক রকম। ও বহুরূপী অভিনেতা, আপনাকে সরাসরি গালি দেয় না, সুতরাং আপনি ধরতেও পারবেন না ও খারাপ না ভালো। ও তো আপনাকে সামনে আসলে অনেক সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। অনেক মানুষ আছে আমাদের মধ্যে যে বহুরূপী, ওরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, গিরগিটি, রং বদলায়। এগুলো কিন্তু কোনোটাই গালি না। গিরগিটি একটা প্রাণী, তুলনা করছি। গিরগিটি হচ্ছে যেখানে বসে সেখানে ওই রঙের হয়ে যায়, গাছে বসলে গাছের রং হয়ে যায়, দেয়ালে বসলে দেয়ালের রং হয়ে যাবে, যেখানে যায় সেই রং হয়ে যায়। মানুষও কিছু কিছু মানুষ আছে এরকম, ওর কোনো নির্দিষ্ট ক্যারেক্টার চরিত্র থাকে না, কোনো এথিক্স নীতি নীতি থাকে না তার মধ্যে। সে হচ্ছে যার সামনে যায় তার মতো হয়ে যায়, যেই দলে যায় সেই দলের সাপোর্টার। ব্রাজিলের খেলা ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার খেলা হলে আর্জেন্টিনা, সব জায়গায় এরকম। তো তো এটা একটা উদাহরণ ছিল মাত্র, এটা কোনো বিষয় না খেলা। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে ওই যে ও অভিনেতা, তো তার কিন্তু আপনি সত্যতা ধরতে পারবেন না। তা আপনি তার কায়িক পাপও দেখছেন না, বাচনিক পাপও দেখছেন না। কিন্তু মানুষ কিন্তু খারাপ। আমাদের এখানে আশেপাশে অনেক চালাক মানুষ আছে যারা
কায়িকভাবে আপনি কোনো অপরাধ করতে দেখবেন না, প্রাথমিকও দেখবেন যে কি ভদ্র, কি ভালো, কি সুন্দর ভাবে কথা বলে, কিন্তু ভিতরে যে আপনাকে কলম দিয়ে খোঁচা একটা মেরে দিবে, হ্যাঁ, ভিতরে যে আপনার আরেকটা করে দিবে একটা সমস্যা, সেটা আপনি সামলাতে পারবেন না। অনেক ভয়ঙ্কর মানুষ আছে যারা, এরা বেশি ভয়ঙ্কর হয় যারা উপরে ভালো দেখায়। তো ওটা কোত্থেকে হয়? এটা মন থেকে হয়। মনটা আগে, মন অগ্রগামী। ধর্মপদে আছে না বাণী, একদম সর্বপ্রথম বাণী আছে মন পূর্বগামী। মনের পিছন পিছন যায় সবকিছু, আগে মনে আসে, তারপর তার পিছন পিছন কায়ে যায়, অথবা আগে মাথায় আসে তারপর মুখ দিয়ে বের হয়, অথবা হাতকে বলে এই তুমি ওকে মারো। আগে ব্রেইনে আসে, তারপর বলে যে ওকে মারো, ওকে ধরো, ওকে এদিকে দাও, হ্যাঁ ওকে গালি দাও। সহজ বিষয়, এমনি বর্ধিত করছি। তো এই জন্যই আর কি, তো এটাই এই জন্য যদি আমরা কায় মনোবাক্যে বিশুদ্ধ হতে চাই, যদি চাই, যেটা হওয়া উচিত অবশ্যই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে আগে মনকে বন্দি করতে হবে, মনকে ধরতে হবে। যেহেতু গোড়ায় সমস্যা হলে মনেই সমস্যা, তাহলে মনকে আগে শান্ত করতে হবে, মনকে আগে মনোযোগী করতে হবে, মনকে আগে সন্দেহ মুক্ত করতে হবে, বিচিকিৎসা। এই যে দশক ক্লেশ যদি চিন্তা করি, হ্যাঁ, তা আমার তো এখানে লেখা আছে, আপনাদের অবশ্য উল্টো দেখা যাবে, আমার চারপাশে লেখা আছে, আমি লেখা দেখে দেখে বলতে পারি। তো আমার মনে থাকে না তো, এই যে গাছনি সিনেমার মতো হয়ে গেছে, গাছনি সিনেমা হচ্ছে দেহের মধ্যে লিখে রাখে সবকিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য, তাও মনে থাকে না দেখে আমি দেয়ালে দেয়ালে লিখে গেছি, সমস্যা তো নাই। তাই ক্লেশ হচ্ছে কি? লোভ, দেশ, মোহ, মান, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, আলস্য, অমনোযোগিতা, পাপে লজ্জাহীনতা, পাপে ভয়হীনতা। এই 10টা বিষয় কোথায় থাকে বলেন তো? থাকে তো মনের মধ্যে। আমার মনের মধ্যে লোভ, আমার মনের মধ্যে দেশ, আমার মনের মধ্যে, চিত্তের মধ্যে মোহ, সেই মনের মধ্যে আমার নানা রকম মান কাজ করে, হীনমান, উচ্চমান, সমমান, অহংকার আর কি মান। মিথ্যা দৃষ্টিটাও মনেই কাজ করে, দৃষ্টিগত বিষয় মনেই থাকে। আবার বিচিকিৎসা, সন্দেহ, বুদ্ধ ধর্ম সংঘে, বুদ্ধের শিক্ষায়, তারপরে অনেক কিছুতে মানে সন্দেহ, সেই সন্দেহটা তো মনেই থাকে। এটা তো, এই 10টা বিষয় তো কোথাও আমি কায়ে দেখছি না, সব মনে। আলস্যতা মনের মধ্যে, এমন না যে যে দুর্বল তার সে অলস, আর যে শক্তিশালী সে, অনেক শক্তিশালী মানুষ আছে অলস, এটা কায়ের বিষয় না, এটা তো পুরোই মনের বিষয়। ও মানসিক ভাবে সে অলস, সে পরিশ্রম করতে চায় না, কারণ সে চায় না, সে প্রয়োজন বোধ করে না। এরকম অলস মানুষ আছে, আমি যদি বলি যে পরিশ্রম করো, বলবো যে আমার দরকার নেই, আমি তো প্রয়োজন নেই, আমি কেন করবো? আচ্ছা, তো অমনোযোগী তো মন থেকে আসছে, মনোযোগিতা। তারপর হচ্ছে পাপে লজ্জা, পাপে ভয়। পাপে লজ্জা ভয় কোথায় থাকে? মানে লজ্জাহীনতা, ভয়হীনতা, তো এটা বলেন মনে। তো দশক ক্লেশও মনে, অভিসংস্কার এটাও মনে, মারগুলো তো মনে, মার কিন্তু মনের মধ্যে। আচ্ছা, তো এই জন্য আমাকে আগে মনকে বন্ধ করতে হবে, মনকে শান্ত করতে হবে, মনকে শিক্ষিত করতে হবে, মনকে বিচিকিৎসাহীন করতে হবে, মনকে পরিশ্রমী বানাতে হবে, যে না আমি পরিশ্রমী হব, নিজেকে নিজে এডুকেট, শিক্ষিত করতে হবে কোথায়? মনকে দিয়ে। তারপর সেই মন আপনাকে বলবে যে এই তুমি কায়িক ভাবে যে কাজটা করছো এটা তো ভালো না, অথবা ওই কাজটা করো এটা ভালো, কায়িক ভাবে ভালো। তুমি বিহারে যাও, বিহার ঝাড়ু দাও, এটা ভালো। মনই বলবে, মন বলবে যে তুমি পরিশ্রম করো, তুমি বিহার মুছো, বিহারে ঝুল আছে, ময়লা আছে, এগুলো পরিষ্কার করো, বিহারে গেলে ভিক্ষু সঙ্গে সেবা করো, এটা মন বলবে। তখন সে শরীর দিয়ে করবে, কাই দিয়ে সেটা করবে। মনই বলবে যে সুন্দরভাবে কথা বলবে, রেগে যেও না, রেগে গিয়ে উল্টাপাল্টা বলিও না, ভেদ বাক্য বলিও না, এই আর একজনের কথা আরেকজনকে লাগিও না। মন বলবে, মনই বলবে যে এটা করো না, এটা করো। তখন সে কায়িক ভাবে করবে, কুশল কর্ম করবে। মনই এর অগ্রগামী, পূর্বগামী, যেটা বলে, শুনতে ভালো লাগে, বলতে ভালো লাগে। সেটা হচ্ছে কায় মনোবাক্যে যদি আমরা কুশল করতে চাই, আগে মনকে কুশল যদি করি, তাহলে বাক্য আর কায় আপনা আপনি কুশল হয়ে যাবে। আর আটকাতে হলে মনকে আগে আটকাতে হবে, তাহলে কায় আর বাক্য সংযত হয়ে যাবে। মানে সংযত করতে হলে মনকে আগে সংযত করতে হবে। আজকের সূত্র থেকে একটা হচ্ছে কায় মনোবাক্যটা বুঝলাম, আরেকটা বুঝলাম যে আমরা মেয়েরা আমাদের মধ্যে মানও কিন্তু আছে, কিন্তু মানে মান এটা হচ্ছে হীনমান, আমাদের মধ্যে যেটা হীনমন্যতা সেটা হচ্ছে হীনমান। তো এটা একদম অবভিয়াস, আপনি হীনমান থেকে বেরোতে পারবেন না।
কারণ আপনার সমাজ বদলাবে না, সমাজ একই রকম, এটা থাকবে এরকম। তো ও যখন একই রকম, ওর ধর্মটা যেমন একই, হ্যাঁ আমিও যেমন আমার আমার শারীরিক অবস্থান বদলাতে পারবো না, সুতরাং আমার অবস্থান এখানেই থাকবে। তবে পার্সোনালি আপনি আপনার কুশল কর্মের কারণে হ্যারাসমেন্ট কম বেশি হয়, বিপদ আপদ কম বেশি হয়। মানে আপনার কুশল কর্মের কারণে, পুণ্য কর্মের কারণে এই যে যত হ্যারাসমেন্ট আছে বা যত বিপদ আপদ আছে সবকিছু আপনার হবে না, হয় না? নারী জীবন দুঃখ বেশি, যেভাবেই বলেন, যত কিছুই বলেন না কেন, নারী জীবনের দুঃখ সবচেয়ে বেশি। সন্তান জন্ম দেওয়া দুঃখ, বিয়ে করলে সতীনের ভয় তো থাকেই, বিয়ে করলে সন্তান জন্ম দেওয়া কষ্ট, দুঃখ, অনেক অনেক দুঃখ। আরেকটা কি দুঃখ যেন আছে, নারী জন্ম মানে দুঃখ। এত দুঃখ কে চায়? কেন? আমি কেন পুরুষ হওয়ার বেনিফিট দিব না? মানে যখন মানে হওয়ার প্রার্থনা করবো না, কেন করবো না? কেন আমি দুঃখ চাইবো? কেন আমি সন্তান জন্ম দেওয়ার কষ্ট বারবার 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 দিব? তারপর আবার মোহ বসে বলবো যে আমার আরো ছেলে থাকবে, আমার আরো সন্তান লাগবে, শিবলীর মায়ের মতো। দরকার কি সুপ্রবাসের মতো এত কথা বলে? কষ্ট কেন নিব? নির্মাণ লাভ করব, জ্ঞান অর্জন করব, কষ্ট করব না। বেশি কষ্ট করা যাবে না। জ্ঞান অর্জনের জন্য যতটুকু কষ্ট করা দরকার অতটুকু করব। আমার আগে ইগো কাজ করতো, এটা ট্রু। আমি আগে যখন এত কিছু জানতাম না, পড়তাম না, বাচ্চাকালে ছোটকালে আমারও ইগো কাজ করতো। ফেমিনিজম বা ফেমিনিস্ট যেটা, আমি ফেমিনিস্ট ছিলাম। ওইগুলো আরো 2007, 8, 10, 11, 12 এই সময়কার কথা। পরেই আমি আমি ঘর থেকে বাহির হলাম, সংগঠন করলাম, পুরুষদের সঙ্গে মিশেই, ছেলেদের সঙ্গে মিশেই। আমাদের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আমি নিজের সংগঠন ছিল একদম। আগে আমি পুরুষ পছন্দ করতাম না, একেবারে আমি সেরকম ফেমিনিস্ট ছিলাম। পড়েছি হচ্ছে গার্লস কলেজে, ইচ্ছা করে না, বাবা দিয়েছিল সেফ ইয়া করার জন্য, কিন্তু শান্তি পেয়ে গেছে। আমি গার্লস কলেজে গিয়ে এমন শান্তি পেয়েছি, আমি মনে করতাম যে পৃথিবী একটা হওয়া দরকার শুধু মেয়েদের। না, আমি এই কথাগুলো, পার্সোনাল কথাগুলো কেন বলছি আজকের আলোচনায়, কোনো মেয়ে যাতে এটা না বলে যে আমি ছেলেদের পক্ষ নিচ্ছি বা আমি মেয়েদের পছন্দ করি না, এটা বলে না। আমি ছিলাম ফেমিনিস্ট আগে। আমার প্রার্থনা যেই থাকুক না কেন, আমি বলতাম যে না, আমি মেয়ে হয়ে করে দেখাবো, সেটা এরকমই ছিলাম আমি। তো যেটা হলো দেখলাম, তখন আমি ছেলেও পছন্দ করতাম না, কারণ আমাদের ওই সময়টাতে আমি যখন ইয়াং ছোট, তখন এসিডের ভয় বেশি ছিল। একদম এসিডের অত্যাচার, কিছু হয় নাই, এসিড মেরে দিচ্ছে। তারপরে ইয়া তো আছেই, ধর্ষণ, এটা তো সবসময় উঠতে বসতে। আমি ইয়াং ছিলাম, এই ভয়গুলো অন্যের নিজে ফেস করিনি। নিজে ওগুলো কখনো, নিজে অনেক জিনিস আমি নিজে কখনো ফেস করিনি, বুদ্ধের আশীর্বাদে, এটা আমার কর্মে। কিন্তু আমি ফেস না করলে কি হবে? আমার জাতি তো করছে, ওরা তো করছে, এরা তো করছে, আমাদের সবাইকে সামগ্রিক ভাবে করতে হচ্ছে অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া, এটা। তো এই কারণে আমি একটু ফেমিনিস্ট ছিলাম এবং অনেস্টলি ছেলেদের পছন্দ করতাম না। পরে সংগঠন যখন করতে যাচ্ছি, তখন আমি বলছি যে আমি তো এই জিনিসে কমফোর্ট না। তখন আমাকে এক দাদাই বুঝিয়ে বললেন যে দেখো, সব ছেলে তো খারাপ হয় না, যে তুমি ধর্ষককে ঘৃণা করো সেটা এক জিনিস, কিন্তু ওই তো পুরুষ না, তোমার বাসায় তো পুরুষ আছে। ঠিকই তো, আমার বাসায় তো বাবা আছে, ভাই আছে, আমি তো তাদেরকে ওই কাতারে নিতে পারি না। তো বলছে যে তাহলে তুমি যদি তাদেরকে ওই কাতারে নিতে না পারো, আমাদেরকে তো নিতে পারো না, আমরা কি দোষ করলাম? ঠিক আছে। তা আমি ঘর থেকে বাইর হলাম, সবার সাথে মিশলাম, কাজ করলাম একসাথে এবং নিরাপদ ভাবে করলাম। আমি পার্সোনালি ওভাবে হেয় প্রতিপন্ন হইনি, এটাই বলবো যে আমি এগুলো কোনোটাই ফেস করিনি। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে মেয়েদেরকে ফেস করতে হয়। মন্তব্য ফেস করি কম বেশি, কিন্তু এটা খুবই কম, এতটাই কম যে ওটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। তারপরে আমি বলবো যে আমি ছেলে হতে চাই, পুরুষ হতে চাই, আমার পুরুষত্ব প্রার্থনা আছে, কারণ আমার পদ লাগবে, কারণ আমি বড় পদে যেতে চাই, সোজা কথা, কারণ আমি বড় কিছু করতে চাই। হ্যাঁ, এটা শুধু আমার বড় করতে চাই সেজন্য। আমার নারী হই বা পুরুষ হই সেটা আমার কাছে মোহ কাজ করে না, কিন্তু আমি যেটা চাই সেটা করার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। এতটুকুই, নিরপেক্ষ ভাবে, পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে আমি যেটা করতে চাই ওটার জন্য এটা, এতটুকু। এটা আমি ওই যে ভবের প্রতি আসক্তি, কামের প্রতি আসক্তি, পুরুষের প্রতি আসক্তি বা নারীর কোনো কিছুই না। শুধুমাত্র আমি একটা জিনিস চিন্তা করি, আমার সম্মুখ সংকল্প পূরণ হওয়ার জন্য যেটা দরকার। ঠিক তেমন আমি মনে করি আমাদের সব মেয়েদের এটা চিন্তা করা দরকার। ইগোতে নেওয়া যাবে না। আমি আজকে থেকে প্রার্থনা করি আমার সম্মুখ সংকল্প পূরণ হওয়ার জন্য যা যা দরকার আমি যাতে দ্রুতভাবে করতে পারি, সেজন্য যা দরকার তাই যাতে হয়। এটা লজ্জারও বিষয় না, হীনমন্যতারও বিষয় না। ভগবান বলেছে বলে না, অন্য কোনো কারণে না। ওই আমার লক্ষ্য, আমি স্বার্থপর, আমি সেলফিশ, আমি স্বার্থপর, আমার স্বার্থটা আগে, আমার নির্মাণ লাগবে বা আমি যে সম্মুখ সংকল্প করেছি ওটা পূরণ হতে হবে। ওটার জন্য যা প্রয়োজন, কি প্রয়োজন আমি এখনই সব জানি না, যা যা প্রয়োজন সব যাতে হয়, সব যাতে পাই।
তো এই জন্য বলবো যে বিষয়টা এরকম না যে আমি এক পক্ষ ভাবে দেখছি বা আরেক পক্ষকে ইয়ে করছি। আমি ভেবে চিন্তে দেখে এক পক্ষ থেকে আরেক পক্ষে এসে বলছি বিষয়টা। আমার মধ্যে এখন আর ফেমিনিজম ওভাবে নেই, কারণ ওভাবে আমি আর ওভাবে আলাদা করে পুরুষকে পুরুষ দেখি না বা নারীকে নারী দেখি না, মানুষ হিসেবে দেখি। আমাকেও আমি চেষ্টা করি আপনারা যাতে সবাই আমাকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করেন। আমি কারো থেকে মেয়ে হিসেবে সুবিধা নেই না, স্কুল কলেজেও নেইনি, বরং আরো আমি উল্টো আরো সবাইকে একভাবে সাহায্য করি, সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। এমন না যে মেয়েদের করি এমন না, বা শুধু ছেলেদের করি এমনও না। আমি কারো থেকে সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করি না, বা মেয়ে হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করি না একদমই। মানুষ হিসেবে শিখার চেষ্টা করি। আমাকে বলেছে যে শিখতে, আমার বাবা বলেছে যে শিখতে, কারো থেকে হেল্প না নিতে, শিখতে। মানে আমারটা করে দাও না, আমাকে শিখিয়ে দাও। তো সেই হিসেবে শেখা এক জিনিস, আর মানুষের কাছ থেকে যে আমি মেয়ে, আমি এটা পারি না, আমি এটা পারবো না, এগুলো করি না। যে আমি মেয়ে হয়ে আমি তো এটা পারবো না, এই জিনিসটা করি না। আমি মানুষ হিসেবে যতটুকু আমার সামর্থ্য আমি করব, যেভাবে করে পারবো। তা আমি নিজেও জীবনটা এভাবেই লিড করি যে আমি আপনার কাছে মেয়েও না, ছেলেও না। সেই জন্য আমার কাছে ওই হীনমন্যতার কাজ করে না। আমি একটু প্রিটেন্ড করি না, দেখাই না, সুবিধাও নেই না। তো এটা আগে একটা সময় ছিল, এখন আমার মধ্যে সেই ইনসিকিউরিটিটা কাজ করে না, মানে অনিরাপত্তা মেয়েদের মধ্যে যেটা কাজ করে ওটা কাজ করে না। কারণ আমি দেখেছি, শিখেছি, জেনেছি যে কর্মই আসল। হ্যাঁ, আর সব সমস্যা সবার জন্য না। প্রার্থনার কারণে আপনার অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যায় আলটিমেটলি। আর আপনার নিরাপত্তা আপনার কর্মই আপনাকে পথ দেখাবে আর কি। সবকিছু সব মানে হীনমন্যতা, হীনমান, সমমান, আমি পুরুষদের সমান হতে চাই, কেন রে বাবা? আমি নারী হয়ে জন্মেছি, যেহেতু আমার শারীরিক কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে, আমি পুরুষদের সমান হব কেন? পারলে ওদের চেয়ে আরো বেশি হবো, কেন হবো না বেশি? এই যে আমি এখন নারীদের পক্ষে কিছু কথা বলি, পুরুষরা শারীরিকভাবে অনেক শক্তিশালী, কিন্তু তারপরেও সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য যে শক্তিটা লাগে সেটা নারীদের বেশি। আবার দেখেন, পুরুষরা চাকরি করে একটা, আর কোনো নারী যদি সে চাকরিও করে, সে বাসাও সামলায়, সে ছেলে মেয়ে উল্টাপাল্টা ঝামেলা সেগুলো সামলায়, আবার শ্বশুর করে, তার মাথা 10 দিকে চলে। তো শারীরিক ভাবে বলে যে মেয়েরা দুর্বল সাইন্টিফিক্যালি, কিন্তু মানসিক ভাবে মেয়েরা অনেক বেশি শক্তিশালী। এবং একটা সার্টেন পয়েন্টে গেলে সে শারীরিক ভাবেও একটা সাময়িক সময়ের জন্য সে শারীরিক ভাবেও অনেক শক্তিশালী হয়ে যায়। তো শক্তি যে কার কখন হাতে থাকে আর কখন বদলায় তা বলা যায় না। তবে জ্ঞান অর্জনের জন্য, প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য মানসিক শক্তি যেমন প্রয়োজন, নিরপেক্ষতার প্রয়োজন, যেটা জাতিগতভাবে নারীদের পরিবেশ পায় না, ওই উপযুক্ত পরিবেশ পায় না। আমি এটাই বলবো যে এইভাবেই ধরে নেন যে নারীদের ওই উপযুক্ত পরিবেশটা সমাজ দিতে পারে না, সোসাইটি বলেন বা বলেন, কোনো সমাজই কোনো সময় দিতে পারে না। সুতরাং উচ্চতর পদের জন্য বা উচ্চতর কাজের জন্য, বড় বড় কাজের জন্য আপনাকে পুরুষত্ব প্রার্থনা করতেই হবে, খুব নর্মাল একটা বিষয়। আর নির্বাণের জন্য করতে হবে এমন কোনো বিষয় নাই। তবে ওই যে কষ্ট, নারী হয়েও নির্বাণ লাভ করতে গেলে কষ্ট। তো আমি এত কষ্ট নিব কেন? কোন দরকার কি আমার এত কষ্ট করার? এত জিদ করারই বা দরকার কি? এই যে মেয়েদের মধ্যে ক্রোধও বেশি, জেদও বেশি। ওইটা আমি কোন একটা সূত্রে পড়েছি যে জেদের ইয়ে আছে। তো মানের দরকার নেই এত বেশি, মানহীন হতে হবে। আমি নির্বাণ লাভ করতে গেলে মানহীন হতে হবে। আমি ছেলে হই বা মেয়ে হই, নির্বাণ লাভ করতে গেলে আমাকে মানহীন হতে হবে। তো মানহীন ভাবেই চিন্তা করেন, এগুলো ইগোর বিষয় না। তো দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত হলো, তৃতীয় বর্গ আজ অন্যদিন মানে পরের দিন পাঠ করবো। আজকে দ্বিতীয় বর্গ পর্যন্ত থাকলো। আমরা এখানে জানলাম যে কি কি জানলাম। প্রথমত, রাজ চক্রবর্তী দুইজন হতে পারে না একই সময়ে। ঠিক তেমন আগের সূত্রেও জেনেছিলাম যে সম্মুখ সম্বুদ্ধ দুইজন হতে পারে না একই সময়ে। এক সময় একজনই সম্মুখ সম্বুদ্ধ হয়, এক সময় একজনই রাজ চক্রবর্তী হয়। এটা জানলাম আজকে। আর মেয়েরা সম্মুখ সম্বুদ্ধ হতে পারে না, রাজ চক্রবর্তী হতে পারে না, শক্র হতে পারে না, মার হতে পারে না, ব্রহ্মা হতে পারে না। আর হচ্ছে কায় মনোবাক্যে অকুশল কর্ম করলে অকুশল ফলই পায়, মানে ফলও দুঃখজনক হয়, আনন্দজনক হয় না, সহজভাবে বলতে গেলে। কায় মনোবাক্যে অকুশল কর্ম করলে, দুষ্কার্য করলে সেটার ফল কখনো ভালো হয় না, আনন্দজনক হয় না, মানে প্রিয় হয় না, মনোজ্ঞ হয় না। তো আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত করার জন্য পূজনীয় ভান্তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি। তথাগত অরহত সমূহকে আবারও বন্দনা, ধর্ম ও সংঘকে বন্দনা। পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ
আমাদের পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে এবং উপদেষ্টা ভান্তে সহ সকল সংশ্লিষ্ট ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রামণ সংঘকে বন্দনা। আপনাদের সবাইকে নমস্কার, প্রণাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সাধু 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 সাধু। ধন্যবাদ সম্মানিত আলোচক মহোদয়াকে। আজকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেজন্য সম্মানিত আলোচক মহোদয়ার আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আলোচক মহোদয়া নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি AITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। নমস্কার। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের চিত্তের উদ্যোগতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন রাঙ্গামাটি থেকে স্বপ্না রানী বড়ুয়া মাসি। মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় আশীর্বাদক বান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি AITSS সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে আর আমাদের AITSS সকল উপাসক উপাসিকা ভাই বোনদেরকে আমি মৈত্রীময় স্নান আশীর্বাদ জানাচ্ছি। চলুন আমরা সবাই আমাদের জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে জল ঢেলে পূর্ণদান করি। ভান্তে সংসারো কান্তারো দুঃখাতু মুসানাত্তায়া নিবানাং সচ্চি কারণাত্তায়া ইমানি কুশল কম্মানি সমদায়িত্বা এই দাংনো ইয়াতি নাঙ্গতু সুখী তাহন্তু ইয়াতায়ু এই দাংনো ইয়াতি নাঙ্গতু সুখী তাহন্তু ইয়াতায়ু এই দাংনো ইয়াতি নাঙ্গতু সুখী তাহন্তু ইয়াতায়ু উন্নমে উদাখাং বাট্টাং এতা নিন্নাং প্রবাত্তাতি এবা মেবা এতো দিন্নাং তেতেনাং পকাপাতি এতা ভারি ভাহা পুরা পারিপুরান্তি সাগরাং এবা মেবা এতো দিন্নাং তেতেনাং পকাপাতি এত্তাবা তাস্সা আম্মেহি সম্পতাং কুয়া সম্পদাং সাব্বে সত্তা সাব্বে দেবা সাব্বে ভূতা অনুমদান্তু সাব্বা সম্পত্তি সিদ্ধিয়া Akasatasa Bumbatta Devanaga Mahidika Puyantang Anomuditwa Sirang Rakhantu Buddha Sasanang Sirang Rakhantu Deshanang Sirang Rakhantu Mangparang Imena Puyakamena Mame Bala Samagamo Satang Sama Gamayutu Yavanibanang Pachayo Idhang me danang idhang me puyang idang me silang asabakaya bahang mutu idang me puyang nirvanasa kasayu utu bhavatu titatu sadhu সাধু সাধু সাধু। এখন সম্মানিত আলোচক মহোদয়ার আলোচনার প্রেক্ষিতে অভিমত প্রকাশ করছেন এবং কোনো কিছু জানার বাকি থাকলে ইচ্ছে থাকলে বলতে পারেন। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন মমতা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি। দিদিকে নমস্কার জানাচ্ছি। আমি প্রথমে সম্যককে নতশিরে বন্দনা এবং মাতাজির প্রতি আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা এবং উপাসক উপাসিকাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি অভিমত আজকে মৌমিতা দিদি যে বললেন অঙ্গনিকায় থেকে অর্থায়ন বর্গে দ্বিতীয় পাঠটা বললেন, খুব ভালো লেগেছে। যে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন, এত সুন্দর করে তো আমি বলতে পারবো না, তার প্রশ্ন করার মতো কিছু নেই। আর আমি একটু মানসিক দিক দিয়ে আছি বলে একটু প্রশ্ন এখন করতে পারছি না। তুমি ভালো থাকবে,
মমিতা। সাধু সাধু সাধু। আশীর্বাদ করি। আশীর্বাদ করেন। এখন ভালো থাকেন। অভিমত প্রকাশ করছেন স্বপ্নারানী বড়ুয়া মাসি। মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে জমে ITS এর সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে বন্দনা জানিয়ে আমি আজকে মমিতার এই আলোচনা পর্ব বলতেছি। মমিতা 8 বর্গ থেকে অঙ্গুত্তর নিকায়ের 8 বর্গ থেকে দ্বিতীয় বর্গ আলোচনা করেছেন। মানে একই সময়ে একই পৃথিবীতে দুইজন রাজ চক্রবর্তী হতে পারে না, এটা আমরা জানলাম। একজন স্ত্রীলোক কখনো অরহস্যময় সম্বুদ্ধ হতে পারে না। একজন স্ত্রীলোক লোকের পক্ষে কখনো মারত্ব ব্রহ্মত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। আবার কায়িক বাচনিক মানসিকভাবে যারা কায়িকভাবে দুষ্কর্মের ফল কিছুতেই আনন্দজনক হতে পারে না। মানসিক কর্ম ও কুশল কর্ম আনন্দদায়ক হতে পারে না। শারীরিক মানসিক সব কর্মই আনন্দজনক হতে পারে না। সবসময় কুশল কার্যই আনন্দ প্রদান করে, আমরা যেন কুশল কার্য সম্পাদন করতে পারি। আজকে মমিতা আমাদের সবাইরই ছোট, কিন্তু সে খুবই দুঃসাধ্য কাজ করতেছে। তার চাকরি, পারিবারিক, ব্যক্তিগত অনেক কাজ সামলাইয়ে আমাদেরকে এই ধর্মদান দিতেছে। সেই জন্য তার কাছে আমরা অনেক অনেক কৃতজ্ঞ, তাকে অনেক আশীর্বাদ দিতেছি। সেই যেন অনির্বাণ কাল পর্যন্ত মানুষের এই ধরনের উপকার সাধন করে যেতে পারে। সর্বশেষ তার নিরোগ দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করতেছি। আমার জীবনের সমস্ত পুণ্যরাশি তাকে দান করতেছি। সাধু 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 সাধু। এখন সম্মানিত আলোচক মহোদয়া, আজকের আলোচনার সংক্ষিপ্ত সারে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। বলার পরেই আমাদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করবে। নমস্কার। আমাদের অপূর্ব মিত্র দ্বারা ঢুকছেন। নমস্কার দিদি, অপূর্ব মিত্র আসছে দেখি। শ্রদ্ধেয় অপূর্ব মিত্র বড়ুয়া মহোদয় দাদা, আপনার অভিমত, আমাদের মামতো আছেন, অভিমত ব্যক্ত করার জন্য আহ্বান করছি। নমস্কার দাদা। নমস্কার। নমস্কার। আজকে আমার বোন আসছে ঢাকা থেকে। আমার মেয়ের একটা আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয়েছিল কালকে। তো প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে আমি সবাই আমার মেয়েকে আশীর্বাদ করার জন্য অনুরোধ করতেছি। আর আজকে বিশেষ করে আজকে দেশনাটা মমিতাদির দেশনা শুনছিলাম আমি এবং আমার দিদি সহ। খুব প্রাণবন্ত দেশনা হয়েছে। তো একটা প্রশ্ন করি দিদিকে, এই যে নারী যে ব্রহ্মলোকে
পায় না, বা বুদ্ধ বলেছেন কিন্তু আমি যেটা বলতেছি, চিত্ত যখন আলম্বন শুরু হয় বা আসবক্ষয় জ্ঞান শুরু হয়, আসবের মধ্যে পুরুষ এবং মেয়ে এখনো দুজনেই একই আসব ক্ষয় জ্ঞান যেটা। তো যদি আসব ক্ষয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন এখানে পুরুষও নেই, নারীও নেই। আসব ক্ষয় যখন শেষ হয় তখন কি হচ্ছে, নির্বাণ প্রাপ্ত হচ্ছে। এটা হয় এই পুরুষ আর মেয়ে একই একই কাজ, পুরুষের একই কাজ, মেয়ের একই কাজ। কি কাজ? এটা আসবক্ষয় ক্ষয় করতেছে, যেটা ছেদন প্রক্রিয়া মাধ্যমে ছেদন করতেছে। সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন? নমস্কার দিদি। নমস্কার। প্রাসঙ্গিক একটা কথা বলি। পুরো বাংলাদেশে 10% ছিল পাহাড়ি কোটা, আদিবাসী কোটা। আদিবাসী কোটা কেন দেওয়া হয়? আদিবাসী কোটা, মহিলা কোটা, প্রতিবন্ধী কোটা কেন দেওয়া হয়? কারণ আমি সরকারি চাকরির পরীক্ষা যখন দিতে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম পরীক্ষায় যাওয়ার জন্য আর মাত্র 10 মিনিট আছে। আমি দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছি, একটা ওভারব্রিজ পার করে যেতে হবে, নিচে রাস্তা পার হওয়া যাবে না। ওভারব্রিজে পার হচ্ছে আরেকজন, একদম বেটে, একদম ছোট, পায়ে কোনো সমস্যা আছে, সে প্রতিবন্ধী কোটায় পরীক্ষা দিবে। হ্যাঁ, তো আমি দৌড়ে চলে যাচ্ছি, সে কিন্তু আমার মতো দৌড়ে যেতে পারছে না। একটা উদাহরণ প্রতিবন্ধী কোটা, যে আমার প্রতিবন্ধকতা নেই, তার প্রতিবন্ধী দিব একই প্রশ্নে, ঠিক আছে, একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিও, কিন্তু জাজমেন্টটা সমান হবে না, কারণ তার পরিশ্রম আর আমার পরিশ্রম এক না। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে আরেকটা উদাহরণ দেই। যারা পাহাড়ি, 10% পাহাড়ি কোটা ছিল, যে কোটা কেন ছিল, এটা তো মানুষ তো কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, এগুলো তো সব নাটক। কোটা কেন ছিল? কারণ পাহাড়ে অনেক পাহাড় পর্বত পার করে, মানে অনেক রাস্তা অনেক দূর পার করে তাকে স্কুলে যেতে হয়। আর আমার জন্য স্কুল ঘরের থেকে বের হলে 10 মিনিট পর, অথবা বাসে যাই বা রিক্সায় যাই বা হেঁটে যাই, ওইরকম বন্ধুর পথ পার করে যেতে হয় না। এখন এসএসসি পরীক্ষা আমিও দেই, এসএসসি পরীক্ষা একটা পাহাড়ি শিশুও দেয়, কিন্তু পাহাড়ি শিশু, আমার এলাকার মধ্যে 100 জন থাকলে আমরা 100 জনই স্কুলে পড়ি। পাহাড়ি শিশুদের 100 জনের 100 জন স্কুলে পড়ার সেই প্রতিকূলতা পার করে তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কোটাটা এই জন্যই, কারণ তার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা আছে, যে প্রতিবন্ধকতা সরকার মেটাতে পারেনি, ওরা পিছিয়ে পড়ে। তো আমিও নির্বাণ লাভ করব, আপনিও নির্বাণ লাভ করবেন। আপনি যখন আসক্তি ক্ষয় করবেন সেটা একই, কিন্তু আপনি যে আসক্তি ক্ষয়ের পথে যাচ্ছেন, আপনার যে রাস্তাটা আর আমার যে রাস্তাটা, আপনার যে প্রসেস একই, কিন্তু ওই পর্যন্ত পৌঁছানো আমাদের দুজনের জন্য ভিন্ন, পুরোটাই ভিন্ন। আমরা হয়তো এসএসসি পরীক্ষা দিব, এসএসসি পরীক্ষা পাশও করব, এসএসসি পরীক্ষা পাশ করলে আমরা দুজনে একই সার্টিফিকেট পাবো, ছেলে সার্টিফিকেট বা মেয়ে সার্টিফিকেট আলাদা করা হবে না, সার্টিফিকেট একই হবে। কিন্তু আমি যে রাস্তা ধরে যাব আর আপনি যে রাস্তা ধরে যাবেন, দুটো সমান না। যেখানে গিয়ে যে কাজটা করব, পরীক্ষা দিব, একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিব, 3 ঘন্টা বসে পরীক্ষা দিব, কিন্তু আমি যত কষ্ট করে পড়েছি আপনি অত কষ্ট করে পড়েন নাই। আমার বাসায় কারেন্ট ছিল না, আপনার বাসায় কারেন্ট ছিল। আমার বাসায় কারেন্ট নাই, পানি নাই, নিচের থেকে পানি, মানে পাহাড়ের কথা বলছি। তো এই বিষয়টা এরকমই, যে মেয়েও নির্বাণ লাভ করবে, ছেলেও নির্বাণ লাভ করবে। আসব ক্ষয় আপনিও যেভাবে করবেন ও সেভাবে করবেন, দুজনের রাস্তাটা এক হয় না। আপনার জন্য যেটা ওইটা সহজ হয়, সেটা আমার জন্য সহজ হয় না। প্রতিবন্ধকতা অনেক বেশি। আমি শুরু থেকে এত কিছু বুঝিয়ে এটাই বুঝেলাম এতক্ষণ ধরে। আমি কাউকে দোষও দেই নাই, কাউকে অবহেলাও করিনি, আমি নিজেই তো ওই জাতি। আমি বলেছি আমার বাধাটা এতটাই বেশি, যেটা যুগও পরিবর্তন করতে পারে না, সমাজও পরিবর্তন করতে পারে নাই, কখনোই কখনো পরিবর্তন হয় নাই, হয় না, হবে না। তো ঠিক আছে, আমি বলতে চাচ্ছি যে আসপক্ষয় জ্ঞান যখন একজন নারী এবং পুরুষ লাভ করে। আহা, আপনি যখন লাভ করে তখন এর কথা বলছেন কেন? আপনি হ্যাঁ, কিভাবে লাভ করেন আর আমি কিভাবে লাভ করি? না না, আপনি এইটা হলো কিভাবে লাভ আপনি করার পরের কথা বলে লাভ নাই তো।
আমি লাভ বলতে করার আগে বলেন আপনার লাভ করার প্রসেসটা কি, আমার লাভ করার প্রসেসটা কি? আমি ঠান্ডা মাথায় থাকা আর আপনি ঠান্ডা মাথায় থাকা কি এক কথা? আমি শিলবান হওয়া আপনি শিলবান হওয়া কি এক কথা? আমি আপনাকে বলছি যে আমি আজকে রাস্তায় যাই, যাওয়ার সময় আমি 5টা কমেন্ট শুনবো, 10টা কমেন্ট শুনবো। আমি সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুরুষ আল্লাহ আল্লাহ করে কয়বার, কত রকম মন্তব্য করে, আপনার জন্য করে? আপনাকে বেশি হইলে বেশি বয়স্ক বলবে, যে বুড়া বলবে, যে কি বলে না, আপনাকে? আমার আপনাকে কথা বলে যে হ্যান্ডসাম পুরুষ যাচ্ছে, এরকম করে বলে মেয়েরা। তা আমি ও এখান থেকে মেইন রোড পর্যন্ত যাব, আপনিও যাবেন, কিন্তু আপনার যাওয়া আর আমার যাওয়া কি এক হচ্ছে? খালি না আসক জ্ঞান তো লাভ করবেন পরে, জ্ঞান না লাভ না করা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে না? না না ওই পৌঁছাটার পদ্ধতিগত পদ্ধতি যেটা আছে, আপনি যে জ্ঞানটা অর্জন করবেন ও পদ্ধতিগত যেটা পদ্ধতি আছে, ওই পদ্ধতিতে নারী পুরুষ দুটোটাই সেই, সেই ক্ষেত্রে আসল দুটোটাই সেম, কিন্তু আপনার চিত্তগত অবস্থান আর আমার চিত্তগত অবস্থান এক না। আপনি যতটা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারেন, আমি এতগুলো বাধা পার করে সেভাবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারি না। আমার মাথা গরম হয়ে যায়। বুঝেন না কেন? আপনি আমাকে যতই বলেন যে মাথা ঠান্ডা করো, মাথা ঠান্ডা করো, আমি তো পাচ্ছি না। আমি তো সেম ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি না আপনি যেভাবে পাচ্ছেন। আপনি হ্যাঁ, জেনুইনলি মাথা ঠান্ডা, কারণ আপনাকে ওগুলো ফেস করতে হয় না, যেটা আমাকে ফেস করতে হয়। ঠিক আছে, কিছুটা কষ্ট থাকতে হতেও পারে, নাও হতে পারে, কিছুটা কষ্ট হতেও পারে, এত সহজ নাও হতে পারে। চিত্তগত ব্যাপার তো, চিত্ত মন, চিত্তগত বিষয়। মনের ব্যাপার এখানে। ঠিক আছে এটা তো দিদি, জেনুইন, চিত্ত ঠান্ডা থাকবে না তো। না আপনার আপনাকেও যদি অস্থিতিশীল পরিবেশে দেওয়া হয়, আপনি পুরুষ, ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আপনি হয়তো হেয় হলেন না, হ্যারাসমেন্ট হলেন না, না এখানে আপনারও যদি আশেপাশে অশান্তি থাকে, পরিবার অশান্ত, হ্যাঁ, বউয়ে অশান্তি করছে, ছেলে মেয়ে অশান্তি করছে, আপনিও বাবনায় বসতে পারবেন না। না এখানে তো চিত্তগত ব্যাপার তো, আপনি সমাধিস্থ হওয়া, সমাজ না হওয়ার পিছনে কারণ আপনি যেটা বলতেছেন এটা কিছুটা সত্যতা থাকতে পারে, কিছুটা। বলেন। কিন্তু যিনি আমার সত্যতাটা একটাই, আমি যে 2-3টা সূত্র পড়েছি যেখানে বুদ্ধ ভগবান সরাসরি বলেছেন যে আমরা জাতিগতভাবে সমাধি অর্জন করতে পারে, যারা সমাধি অর্জন করতে পারে, সমাধিটা উপলব্ধি করতে পারতে, সমাধি কি জিনিস সেটা বুঝতে পারে, তখন উনি একাগ্রতা বাড়বে। একাগ্রতা বাড়লে তখন উনি ওই সমাধিস্থ অবস্থায় চিত্তকে পরিশুদ্ধতা করতে পারলেই ওই দিকে যাবে আর কি। ঠিক আছে হ্যাঁ, দিদি, নমস্কার। হ্যাঁ, অবশ্যই ওইদিকে যেতে পারবে, কিন্তু এটা অনেক ইয়ে আছে। আমার পরিচিত একজন সাধুমা আছে, সাধুমা, উনি বিয়ে না করে উনি গৃহত্যাগ করে উনি সাধুমা হয়ে গেছেন। লামাতে একটা কুটির করেছেন। সিজন বদলায়, ইনসিকিউরিটি বাড়ে, মাঝে মাঝে প্রায় সময় ওনাকে কুটির থেকে কখনো বের করে দিচ্ছে, কখনো উনি চলে আসছেন, শেষ পর্যন্ত আবার জন্মভিটায় চলে আসছেন। এই আর কি। উনি তো সমাধি বসাবেন, কিন্তু সমাধিটা বসবে কোন জায়গায়? সমাধিটা আছেন, কিন্তু সবসময় যদি আপনি প্রতিকূল পরিবেশে থাকেন, আপনার ওই সমাধিটা অত সহজে আসে না, আসবে, সহজে আসে না আর কি। আমি তো বলছি না যে অসম্ভব, আমি তো বলেছি যে অরহত্ত ফল লাভ করে, অবশ্যই করবে না কেন। কারণ কথা হচ্ছে যে কষ্ট আর সহজ, সহজ আর কঠিন না এই যে পরিস্থিতি। দুর্লভ মনুষ্য জীবন তো আমরা, নারী হোক পুরুষ হোক, আমরা মানুষ তো চেষ্টা করলে, আপনি যেমন নারী, তাও পারা যায়, চেষ্টা করলে পারা যায়। না, আর আমি যদি বলছি যে আমি নারী হয়ে চেষ্টা করবো না, আমার নারী হয়ে এত কষ্ট করার দরকার নেই। প্রতিবন্ধকতা থাকবে, এখানে কোনো ব্যাপার না। পুরুষদের যেরকম প্রতিবন্ধকতা আছে, নারীরা একটু বেশি হতে পারে। যেহেতু আমি কিছুক্ষণ আমি আমার দিদির সাথে এই কথাটা বলছিলাম যে নারীরা কেন এই পুরুষত্ব লাভ করার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। তো প্রার্থনা করার আগে চিন্তা করতে হবে, যদি আমি এই যে দুর্লভ মনুষ্য জীবন পেয়েছি অনেক কষ্ট করে, এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করে যদি আমি এই যে সমাধির কথা বলছিলাম, একাগ্রতার কথা বলছিলাম, প্রজ্ঞার কথা বলছেন আপনি, এইটা যদি আমি আনতে পারি, তাহলে হয় না পুরুষের, হ্যাঁ, আপনি যদি ইহ জন্মে আনতে পারেন, ভালো না? হ্যাঁ এই যে হয় না, হবে না হ্যাঁ, কেন? পুরুষ এবং নারী সবাই একসাথে এই পেরে যাবে। এই okay. মনুষ্য আমি জীবনে তো আজকের টপিকে কোথাও বলি না যে নারীরা পারবে না। ইহ হ্যাঁ জন্মে পারলে তো ইহ জন্মে হয়ে গেল।
হ্যাঁ, ওইটাই কিন্তু বলতেছি। আমার কিন্তু এরকমও চিন্তা করার দরকার নাই যে আমি এখন নারী বলে আমাকে নারী হতে হবে বা নারী হলেই হবে না কেন, এগুলো আমার চিন্তা করার দরকার নেই। আমার চিন্তা করার দরকার এতটুকুই, আমি যাতে দ্রুত থেকে দ্রুততর সময়ে নির্বাণ লাভ করতে পারি। ইয়েস, ওইটাই এখন আমি ওইটাই নারী হব না, পুরুষ হব না, হ্যান হব না, ত্যান হবো, এটাও দরকার নেই। এটাই ওখানে তো এখন ওই আমার জায়গাটা প্রার্থনা যদি অন্য এক কিছু জায়গায় থাকে, জায়গায় ওখানে এক জায়গায় ওই যে আসব, ওইখানে কোনো নারী নাই, পুরুষ নাই, কিছু নাই। উনি দেখতেছে, আপনি যেটা দেখতেছেন, নারী যেটা দেখতেছে, পুরুষও একই দেখতেছে, ক্ষয় যাচ্ছে দেখতেছে, অনিত্য দেখতেছে, দুঃখ দেখছে, অনাত্মা দেখতেছে। আপনি যেটা একটা পুরুষ যেটা দেখতেছে, একইভাবে এক নারীও একই দেখতেছে। কোণের ওই যে ভান্ডারের যেটা এই ভবের মধ্যে যে আমাদের আছে, এটা ওই পুরুষও দেখতেছে, নারী দেখতেছে, ক্ষয় করতেছে, দেখতেছে, কমাতে শূন্যের কোটা নিয়ে যাচ্ছে। এটা পুরুষ যেমন, নারীও সেম, এইটাই বুঝাতে চাচ্ছি। ঠিক আছে দিদি, নমস্কার। কিন্তু এখন ভাবনা করতে বসে আপনি যত সহজে ছেলে খাইলো না মেয়ে খাইলো, স্কুলে গেল না চিন্তা করতে পারেন না। মেয়েরা অত সহজে পারে না। মেয়েরা ঠিকই বসে চিন্তা করবে যে আমার ছেলে খাইছে কিনা, আমার মেয়ে খেয়েছে কিনা, আমি নাই। বাবনা মনে করেন 7 দিনের জন্য বাবনায় গেছে, আমার সংসার উল্টায় গেল, পাল্টায় গেল, কে কেমন করলো, ঝাড়ু দিল কিনা, বুদ্ধকে বন্দনা করলো কিনা, এগুলোই তার ভাবনায় আগে আসবে। আমি বলেছি যে যদি আপনি দেবরাজ ইন্দ্র হতে চান, সম্মুখ সম্বুদ্ধতা লাভ করতে চান, বা দেবরাজ ইন্দ্র তো অনেক মোহের বিষয়, বাদ দেন, সম্মুখ সম্বুদ্ধতা লাভ করতে চান, তাহলে আপনি স্ত্রীলোক হিসেবে পারবেন না। এইটা একদম অবধারিত। আর কেন পারবে না, কি কারণে আমরা এতক্ষণ এটা নিয়ে আলোচনা করছি। আর নির্বাণ লাভের ক্ষেত্রে কোনো রকম বিষয় নাই। তবে হ্যাঁ, ওই যে কষ্ট, মেয়ে হিসেবে নির্বাণ লাভ করতে গেলে আপনাকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হয়। যেমন চাকরি করতে গেলে, মেয়ে হিসেবে চাকরি করতে গেলে পুরুষের চাইতে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হয়। ওই 24 ঘন্টাই কাজ করতে হয়। ছেলেরা শুধু ওখানে চাকরি করে এসে বাসায় বসে পেপার পড়লে, খেলা দেখলে, টিভি দেখলে চলে। ওই একই অবস্থায় চাকরি করে এসে মেয়েদের থেকে ওই আবার বাসায় রান্না চড়াও, থালা বাসন ধো, বাচ্চাকে পড়াও, সবই করতে হয়। তো মেয়ে হিসেবে ডাবল কষ্ট করবেন। চাকরি কি করছে না, করছে, নির্বাণও না করবে, সমস্যা নেই, সবই করবে। মেয়েরা পারে না এটা তো বলছি না, পারে, কষ্ট করতে হয় বেশি, সবসময় প্রমাণ করতে হয়। ঠিক আছে দিদি, নমস্কার দিদি। নমস্কার, ভালো থাকবেন। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন শ্রদ্ধেয় নিপেন কুমার সিংহ মামা। মামাকে নমস্কার জানাচ্ছি অভিমত প্রকাশ করার জন্য। ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধস্য। আমি প্রথমে ত্রিলোক পূজ্য তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করি। ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS এর আশীর্বাদক বড়পন্থে বন্দনা করি ITSS যুক্ত সকল সংঘকে, এবং শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাই ITSS পরিবারের সকল সদস্যকে। আজকে আমাদের দিদি মমিতা বড়ুয়া মহোদয়া অত্যন্ত সুন্দরভাবে অঙ্গুত্তর নিকায়ের এক নিপাতের পঠান বর্গের একটা সূত্র উপস্থাপন করেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে, এগুলো আমি এদিকে আর যাচ্ছি না। আমি দিদি যেটা বলেছেন, স্ত্রী নারীরা কালো সাপের মতো 5 প্রকার দোষযুক্ত। সেটা হলো অতি ক্রোধ 1 নম্বর, অতি ক্রোধ 2 নম্বর, প্রতিহিংসা 3 নম্বর, হরবিষ অর্থাৎ তাদের রাগ বেশি, জিহ্বা, তাদের 2টা জিহ্বা থাকে অর্থাৎ তারা ভীষণ বাক্য বেশি বলে। আর অতিচারিতা, তারা বিভিন্ন রকমের অপকর্ম করতে বেশি ভালোবাসে। এই হলো 5 প্রকার দোষ মহিলাদের। যার কারণে আমার কাছে যেটা মনে হয়, তাদের চিত্ত সবসময় বিক্ষিপ্ত থাকে, তাদের সাধনায় সহজে মন বসতে চায় না। এই কারণে তাদের নির্বাণ যাইতে বা অনেক দীর্ঘসূত্রিতা প্রয়োজন পড়ে। যাই হোক, আমার দিদির কাছে যেটা প্রশ্ন আমি জানতে চাই, যে দিদি বারবার রাজ চক্রবর্তী রাজার কথা বলছেন, দেবরাজ ইন্দ্রের কথা বলছেন। আর দিদির কাছে যেটা আমার প্রশ্ন,
যে সমস্ত দেবরাজরা আছেন, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র, রাজ চক্রবর্তী, তারপরে সুজাম বা দেবপুত্র, সন্তোষী, এগুলো কি পদ নাকি ব্যক্তি? দিদির কাছে এটা আমার জানতে ইচ্ছে করে। দিদির আয়ু বর্ণ সুখ বল বাড়ুক, এই কামনা করছি। সাধু সাধু সাধু। আর এগুলো পথ, এগুলো ব্যক্তি না। কারণ দেবরাজ ইন্দ্র সারা বছর একই জন থাকে না। ও আয়ুক্ষয় হলে অন্য আরেকজন পুণ্যবান, যে মানে যে এরকম লিডার পুণ্যবান। কারণ এই যে দেবরাজ ইন্দ্র যেটা আমরা শুনেছি ভগবানের সময়ে, সেটা ছিল যে ওই 33 জন, একটা গ্রামের মধ্যে 33 জন যুবক পুণ্যকর্ম করেছিল একসঙ্গে। তো লিডার যে ছিল পুণ্যকর্ম করে রাস্তা ঠিক করেছিল, তারপর গ্রামের উন্নয়ন করেছিল, অনেক কিছু করেছে। আমি হালকা পাতলা মনে আছে, মনে থাকে না, দুঃখিত। তো ওনারা পরে মারা গিয়ে হচ্ছে, ওনারা যে আপনার কি বলে তাবুতিংশ স্বর্গ 33 জনের সেই হিসেবে বলে, তাই না? তো এক একজন এক একটা পদ পেয়েছে। তাদের মধ্যে যে লিডার ছিল, যে গ্রামের সবাইকে পরিচালনা করছে, সে হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্র। আবার তার পুণ্যকর্ম কুশল কর্ম আর আয়ুক্ষয় হবে। এই জন্য আমি বলি যে মানে একটা তো কথা বলছে যে পুরুষরা এটা হতে পারে না, কিন্তু এখন আমাদের তো দরকার নির্বাণ। আমার তো দেবরাজ ইন্দ্র হওয়ার দরকার, কোনো মোহ নাই, মোহ লাগবে না আমাকে যে ইয়াও হইতে হবে সেটা না। আমার তো সম্যক সম্বুদ্ধ, শ্রাবক বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ একটা বুদ্ধ হইলেই হবে নাকি? শ্রাবক বুদ্ধ মানে তো যারা অরহৎ নির্বাণ, ওরাও তো শ্রাবক বুদ্ধ না? তাহলে একটা বুদ্ধ হইলেই হবে। শ্রাবক বুদ্ধ হোক, প্রত্যেক বুদ্ধ হোক, অথবা সম্যক সম্বুদ্ধ হোক, আমরা এই তিনটার মধ্যে একটা হলেই সে নির্বাণ লাভ করে। এগুলো হচ্ছে। আর এমনি মানে ওইটা ইন জেনারেল যে ওটা পথ, রাজ চক্রবর্তী একটা পথ। বুদ্ধ ভগবান বোধিসত্ত্ব এই পৃথিবীর শুরুতে প্রথম যে চক্রবর্তী ছিলেন, আমাদের বোধিসত্ত্ব ছিলেন সে চক্রবর্তী। আমি অন্য কোথায় একটা শুনেছি, দেশনায় দেশনায় না কোথায় পড়েছি শুনেছি এরকম, ইক্ষ্বাকুকুল বলে, ইক্ষ্বাকু। তো রাজ চক্রবর্তী রাজা ছিলেন আমাদের বোধিসত্ত্ব, এই পৃথিবীর প্রথম যে বোধিসত্ত্ব, পৃথিবীর শুরুর দিকে প্রথম যে বোধিসত্ত্ব উনি। তো বোধিসত্ত্ব একটা পথ, সরি রাজ চক্রবর্তী, রাজ চক্রবর্তী একটা পদ। মানে রাজ চক্রবর্তী সে হচ্ছে পৃথিবী তো সব রাজা থাকে, স্টেট মানে রাষ্ট্র, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজা থাকে, সব রাজাদের রাজা, সব রাজা তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। যেমন ওই যে ওই মহাভারতের অর্জুন, ওরাও রাজ চক্রবর্তী হতে চেয়েছিল, ইয়ের জন্য পারে নাই। ওর ভাই যে ঝামেলা করলো, যুদ্ধ হলো, মহাভারত এটা হলো। তো মানে সব রাজারা তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে। আর তার কাছে সপ্তরত্ন থাকে। সপ্তরত্নের মধ্যে আবার কিছু বিষয় আছে, 7 রত্নের মধ্যে স্ত্রী রত্ন, পরিষদ রত্ন, এরকম অনেকগুলো রত্ন আছে। এবং তার কাছে আরেকটা কি স্পেশাল আমি পড়েছি ভুলে যাই, বিভিন্ন রত্ন থাকে, এই আর কি। তো ওইটা হচ্ছে পথ। বেশিরভাগ সময় রাজ চক্রবর্তী রাজা আমাদের বোধিসত্ত্বরা হয়। আর অগ্রশ্রাবক ওনারা মানে বেশি পারমিমান যারা বোধিসত্ত্বরা জন্ম জন্মান্তর এরকম আপনার রাজ চক্রবর্তী হয়ে জন্মান্তর ইয়া করে। তারপর যারা প্রজ্ঞা কি বলে অগ্রশ্রাবক আছেন আমাদের, ওনারাও দেখা যায় বিভিন্ন সময় পুণ্যকর্ম করে। চক্রবর্তী সবাই পারমিমান পুণ্যবানরাই হয় চক্রবর্তী রাজা। আর তো কি বলেন ব্রহ্মা, এগুলো ওই যে পথ, ব্রহ্মাও পথ। মানে আমি তো কয়দিন আগে একটা আলোচনা বলেছিলাম, এখানে বলেছি, এমনি অন্য কাউকে বলেছি মনে হয়, যে এই যে হিন্দুত্ববাদের যে ব্রহ্মা কনসেপ্টটা, ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্তা কনসেপ্টটা, এটা তো খুব জেনারেল কনসেপ্ট থেকে আসছে। মানে ব্রহ্মলোকের আয়ু, ব্রহ্মাদের আয়ু অনেক বড়, অনেক বেশি। শুরুতে যে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছিল, সে উৎপন্ন হওয়ার অনেক লম্বা সময় পর্যন্ত আর কোনো ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়নি ওইখানে। তো যার কারণে ব্রহ্মা মনে করেছে কি আমি সৃষ্টিকর্তা। কারণ সে কয়েক বছর মানে কয়েক সময় যাওয়ার পরে তা একা একা বোরিং ফিল হচ্ছিল, একা একা বোর বোর লাগছিল। সে চিন্তা করলো যে আমার এখানে যদি আরো কিছু ব্রহ্মা, আরো কিছু সত্য থাকতো ভালো হতো, আমার একা একা ভালো লাগছে না। তো তার কিছুদিন পরে দেখা গেল অন্যান্য পারমিমান সত্যরা ওখানে ব্রহ্মা হিসেবে গেল। সে মনে করেছে কি যে আমি বলেছি বলে এখানে সত্য উৎপন্ন হয়েছে, আমি এদের সৃষ্টিকর্তা। এইভাবে হচ্ছে ব্রহ্মার সৃষ্টি। দাদা কি গেছে? নেটওয়ার্ক সমস্যা জনিত কারণে এমন হচ্ছে। আমাদের মৃদুলতা ঢুকছে অনুষ্ঠান শেষ হতে।
নেটওয়ার্ক সমস্যা জনিত কারণে আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। সবাইকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার। বাবু